stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state.
Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Так, ребят, всем привет. И если нормально слышно, то все хорошо. Если плохо слышно, то напишите тогда в чате. Так, еще раз, всем привет. Давайте начнем. Начну, наверное, я. Сначала посмотрим по рынку. Дальше уже присоединится к нам гость. Для тех, кто не знает, но я думаю, что знают все, канал CryptoCommons, Гриня. Это у нас самый главный бык на рынке. Я думаю, многие должны его знать, особенно когда у вас не очень хорошо что-то происходит. Зарядиться позитивом можно на канале CryptoCommons. Все ссылки есть в описании к этому видео. Ну и, естественно, к посту в Telegram тоже. Если не трудно, все, кто сейчас смотрят или те, кто присоединятся, обязательно поставьте лайки, поддержите трансляцию, чтобы ее больше YouTube транслировал. Ну или показывал. Так. Ну, в первую очередь, наверное, я бы хотел сейчас рассказать о главных событиях и мнениях в отношении, наверное, общей тенденции по рынку. Ну, а потом посмотрим уже биткоин. И дальше присоединится Гриня, тоже скажет по рынку. И посмотрим ответы, ну, вопросы в чате и поотвечаем на них. Ну, давайте так. В первую очередь, наверное, хотелось бы отметить, что биткоин, на удивление, показал самый сильный сентябрь, наверное, который только был. Огромный рост на графике сейчас, наверное, можно видеть сентября. Это достаточно серьезный момент с точки зрения того, что в целом происходит на глобальных рынках. И вообще, что в целом происходило с биткоином. Начнем, наверное, с того, что, во-первых, сейчас ослабилось немножко глобальное давление на рынке с учетом того, что Федеральная резервная система начала снижать ставки. Также Китай представил свою новую экономическую политику, которая включает в себя сочетание вливания ликвидности и также снижение ставок. ЕЦБ стал говорить о снижении ставок. То есть все по очереди стали говорить о том, что можно уже начинать немножко разгонять рынок. В целом это бычья, конечно, история. Биткоин на этой очень хорошо себя повел при условии того, что он находился в достаточно долгое время в диапазоне между 50 и 65 тысячами долларов. Достаточно такой не очень хороший и не очень приятный для инвесторов период такого флета с небольшим понижением. В такие времена обычно люди могут усомниться в активе. Но стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. В первую очередь, история, которая была с биржей, которая обанкротилась, MTGOX. Эта биржа выплатила кредиторам 142 тысячи биткоинов, огромная сумма. Также Grayscale Bitcoin Trust увидел в последнее время отток более 600 миллионов долларов. И немецкая компания Saxonia продала, вернее, немецкая Saxonia, не компания, а Saxonia, продала биткоин на сумму почти в 3 миллиарда долларов. Также сегодня вышла еще одна публикация о том, что правительство США вскоре может приступить к продаже конфискованных по делу Silk Road биткоинов в размере 69 тысяч. Тоже огромная сумма, это на 4,3 миллиарда. Нетрудно догадаться, что давление опять-таки может сохраниться, но при этом стоит обратить внимание, что биткоин удержал всю эту, так сказать, встречную историю и оказался выше как минимум 50 тысяч долларов. Это говорит о том, что этот актив достаточно интересен сейчас на рынке, и об этом также можно поговорить с учетом того, что происходит сейчас, ну, наверное, на главной арене, на которую смотрит вся макроэкономика. Это, конечно, выборы в Соединенных Штатах. Причем, если говорить о двух кандидатах, которые сейчас там идут, что Харрис, что Трамп, в целом их политика, она направлена на медвежью историю для доллара США. Ну и как следствие, если говорить о долларе США, который будет слабеть, то мы можем сказать о том, что золото будет прирастать. Если говорить о золоте и о биткоине,
то сегодня большинство, наверное, участников рынка и с точки зрения институционального капитала рекомендуют биткоин как еще один актив для диверсификации в сложные периоды, так же, как раньше говорили о золоте. Сейчас очень хороший спрос на спотовом рынке, но, как мы знаем, на спотовый рынок обычно покупается для долгосрочных инвестиций. И у нас сегодня даже BlackRock выпустила отчет, который рекомендовала своим инвесторам добавить немножко биткоина к своему портфелю. Все эти новости в целом глобально, если смотреть на макротренд, да, на макротенденцию, выглядит для биткоина очень хорошо. Теперь давайте к графику. И я покажу сначала золото. Наверное, с недельки. С недельки начнем. На графике построена, уберу сейчас дневной, чтобы не путаться, расширяющаяся FIBA. Смотрите, как точно мы остановились на 0,786. Это 2,650. Вот эта отметка сейчас выступает, наверное, небольшим, на мой взгляд, сопротивлением, которое может дать отток золоту, ну, коррекционный, вниз до золотого кармана 618. А в целом, если такая же тенденция, о которой я говорил с точки зрения выборов в США, причем я не сказал почему, да, кстати, почему в целом для рынка США все будет не очень хорошо. Если говорить о том, что говорит Харрис, то она говорит о том, что необходимо увеличить налоговые поступления от богатых американцев. С одной стороны. Трамп при этом говорит о том, что необходимо как бы эту сторону оставить в покое, но при этом увеличить ввозные пошлины, то есть на те страны, которые ему не очень нравятся. Ну, например, на импорт в США автомобилей из Китая, ну, грубо говоря. И то, и другое создает, ну, на мой взгляд, с одной стороны, у Трампа это негативная история с точки зрения инвестиций в саму экономику Соединенных Штатов со стороны стран. А с точки зрения самой Харрис, ну, соответственно, увеличение налоговых поступлений – это оказание не очень хорошего внутриамериканского инвестиционного климата. То и другое это ослабляет доллар. Если доллар ослабляется, растет золото. То есть потенциал у золота дойти до 2750, потрогать единичку по этому фибу, очень хороший. Ну, следующую отметку, наверное, через коррекции, конечно, не сразу же, погонят на 1.618, это золотое сечение. Причем, если посмотреть на индикатор, просто сумасшедший денежный поток, и пока что, даже с учетом того, что появился сигнал на коррекцию, он все еще продолжается именно бычий. Коррекционное снижение видно, волны чуть-чуть остывают, но при этом главное – это денежный поток, и вливания в золото продолжаются. Параллельно с этим также происходит и вливание в сам биткоин. Теперь, наверное, давайте к битку. У биткоина есть два канала, в котором он двигается. Первый – это регрессивная тенденция, которую мы пытались здесь прорвать. Я, кстати, об этом говорил в обзорах в Телеграме. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. И на канал Криптокомас Телеграм тоже, если не подписаны, обязательно подпишитесь. Мы удержались у верхней границы, не смогли ее пробить, сейчас отскакиваем. Потенциал снижения до средней границы. Вот это, наверное, ключевая зона 57-58. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Неудержание этой зоны отправит нас вниз, то есть ниже вот этого золотого сечения. Сейчас тут, наверное, 2 задвоено идет. Вот сюда. На золотой карман 618. Это средняя граница. Если прорыв состоится, а потенциал такой есть, нам в первую очередь, наверное, если мы говорим о том, что здесь у нас были понижающиеся хаи и понижающиеся лои, то здесь структура немножко попыталась измениться, но самое главное, нам нужно пробить вот это. Если мы не пробиваем сейчас опять здесь, нас останавливает эта динамика, и средняя граница вот здесь удержание. Если удержание не состоится, то уходим вниз. И самое интересное, это то, куда уходим. Ну, здесь четко видно тоже расширяющаяся фиба, их два здесь. Одно очень интересное на всю тенденцию, то есть оно построено
на месячном таймфрейме, сейчас покажу, за весь период роста биткоина. То есть начиная с того, как он начал расти, до хая 2017 года и до лоя, соответственно, в 2018, там, в 2019 году. И посмотрите, как четко мы отработали тройное золотое сечение, 3618. Соответственно, есть все основания полагать, а мы говорим о вероятностях, что все остальные зоны Фибоначчи будут отрабатывать так же. По крайней мере, в этой глобальной динамике. Если мы говорим локально, то у нас есть зона, которую нам необходимо пройти. Здесь она тоже видна. Вот так даже сделаю, так будет лучше. Это 74, мы о ней знаем. После преодоления выхода из канала на 66. То есть выход из этого канала, сейчас что-то здесь подтормаживает график, он как раз находится в зоне 786 Фибоначчи. Ее прорыв отправит к 74. И вот здесь будет ключевой момент. Если прорываем, это наш all-time high в этом бычьем цикле, то мы отправляемся в зону единички, в зону 80. Дальше потенциал в зоне 86. Ну а дальше это уже совсем высоко. Туда пока и прогнозировать, и говорить достаточно рано. Почему эти уровни важны? Ну, во-первых, один из моих любимых чартов, сейчас приближу. Нет, давайте так. Это золотое сечение, его можно посмотреть. Look into Bitcoin раньше назывался сайт, сейчас называется bitcoinmagazinepro.com. Мы всегда выходили за верхнюю границу. Это у нас двойное золотое сечение по цене. В этот раз мы его тоже достигли, посмотрите. Все хаи у нас доходили до этой зоны. Но в предшествующий период у нас была очень интересная история. Вот здесь. Когда мы дошли до него, откатились вновь на поддержку. В поддержку у нас выступает 350-дневная цена биткоина, после чего еще раз протестировали зону аккумуляции, это и есть зона золотого сечения 1.6, зеленая кривая на графике. И после этого только ушли в медвежий рынок. И вот эти две вершины на графике биткоина, вот они. Вот первая вершина. По тому индикатору это был, значит, апрель 2021 года. И вторая вершина это ноябрь. Вот в ноябре, после оттока к 350-дневной, это индикатор, который показывает внутрисетевую активность, мы вернулись с перехаем. Причем перехай был не очень значительный. Это к тому, какие ближайшие у нас будут основные зоны. Сейчас я постараюсь показать. 6,33% всего лишь навсего. Если вот эту же картину поставить здесь, то вот, наверное, ключевая история, куда нас потянут после того, как будет перехай. Причем биткоин очень любит 600 в значение, то есть 51 600, 57 600. Давно за этим наблюдаю. И вот эта зона будет для нас главной. Сейчас я ее... Что-то не получается. От 73 600 до 77 600. Если вернуть Фибоначчи по расширению, вот прежде чем достичь единички, мы сконцентрируемся в этой зоне. Если говорить об инвестиционных стратегиях, то накопление идет достаточно давно, лично у меня, то я начну продавать с зоны 80. То есть посмотрю, что будет происходить вот в этой динамике на отметке 73-77. Если будет видно, что нас могут чуть-чуть закальнуть вверх, соответственно, по алгоритмам, по моделям, которые будут построены на графике, значит, можно будет подождать и фиксироваться частично. Если нет, то выше 86 это уже маловероятный сценарий. Могут, конечно, потащить в зону 100, то есть, для того, чтобы обозначить, такое направление, что типа это круглая цифра, и мы туда обязательно дойдем. Но не факт. То есть потянут куда-нибудь туда поближе, нагонят ФОМа, соберут
побольше средств краткосрочных держателей, после чего начнут слив. И, кстати, насчет Гоша, можно краткосрочных... вопрос? Да-да-да. Слышно меня? Извиняюсь, что перебиваю. Всем привет, кстати. Вот я здесь тоже. Я с вами Грини. Можно вопрос? Ты сказал, Да. буду частично разгружаться в районе 80. А примерно какой Сейчас, подожди, я тебя процентная... включу. Я сейчас тебя А, включу. меня не слышно. Нет, тебя, Окей. наверное, слышно. Если Гриню не Ну, слышно, напишите. Сейчас я... поставьте плюсики, если Гриню слышно нормально. И... ну не только плюсики, конечно же, и лайки поставьте, Гоша, не забудьте. И если Гриню слышно фигово, Вот, Гриню, поставьте наверное, минусики. Ну, слышно. да. Гриню даже Слушай, видно я должно задаю быть. вопрос по теме. Я задаю вопрос по теме. Да, если меня видно, то всем привет. Я вот, собственно, как Артур Хейс, решил немножко поближе к Богу. Спасибо большое, что позвал меня на стрим, бро. Я тебе задаю вопрос по теме. Ты свой экран еще Давай. показываешь же, да? Просто Нет, не вижу. я Ты показываю как... сейчас тебе... я сейчас тебе, подожди секундочку. Я забыл Ты сделать пока вот меня, так. ты пока меня убери видео. Я просто сейчас по твоему графику задаю вопрос. Ты говоришь, я частично буду продавать по 80. Вот, да, вот теперь я вижу. Спасибо. Я всегда фиксирую половину накопленного депо, то есть 50% фиксирую сразу. То есть вот есть уровень, я понимаю, что зона 77 для меня будет уже критичная. 50% со средним входом у меня где-то в районе 42-45 средний вход. Я сразу зафиксирую. Потом 30, потом 20. Но, то есть в районе 80 будет 30% точно, и дальше я посмотрю, но я думаю, что если будет, будет понятно, что потихонечку начинаем остывать. Здесь же много разных метрик есть. Еще надо смотреть вот на эти метрики. Кстати, хотел их показать, надеюсь, их видно сейчас. Сейчас посмотрю, должно быть видно в зуме. Да, видно. Да, сейчас. Это у нас предложение долгосрочных держателей, и у нас есть такой же график с предложением краткосрочных держателей. И вот обратите внимание, когда предложение краткосрочных держателей падает, ну, соответственно, падает и цена. А у долгосрочников наоборот. И тут вот такая интересная закономерность. Посмотрите вот на эти три, наверное, даже впадины. Раз, два, три. Всегда, когда падало предложение долгосрочников, ну, очевидно, что рынок в этот момент рос, поскольку удерживался актив и предложения было мало. Сейчас со стороны долгосрочников было достаточно серьезный забег, поэтому рынок у нас чуть-чуть остывал. И сейчас мы в боковике. Все предшествующие боковики в конечном итоге заканчивались еще одним такой же впадиной. И то же самое вот здесь. Смотрите, где сейчас находится. В бычьем рынке однозначно, конечно. И вот эта вот история, она сейчас вот и здесь боковичок, и там, и здесь боковичок. Ну, вот если здесь, после вот этой впадины, то есть, да, снижение предложения долгосрочных держателей, по идее, оно выросло, и мы должны снова опять увидеть снижение, то здесь наоборот. После снижения, соответственно, предложения краткосрочных держателей после боковика мы должны увидеть рост. Ну, соответственно, рост краткосрочников и падение долгосрочных держателей покажет нам соответствующую динамику на биткоине. Как мне это закрыть? У меня куча окон тут повылазила. Сейчас хочу вот это отключить. И еще. Ее, наверное, уже все, кому не лень, показывали эту чашку. У нас же вот такая же история еще есть. Если мы говорим о классическом трейдинге, на старших часах сразу я хочу обратить внимание, что это месячный таймфрейм. Соответственно, это долгосрочная история. И на месячном таймфрейме очень хорошо видно, что мы сейчас отскочили от середины параллельного канала. У нас есть два канала. Один маленький, но его лучше видно на дневном таймфрейме. И большой параллельный канал у нас тоже есть на более старших часах. И вот верхняя граница параллельного канала, она как раз сейчас будет в попытке пробития, скажем так. Она совпадает с сечением по FIBA 0,786, то есть 66 тысяч. Но тот диапазон, в котором мы и находимся, от нижней границы в 50 тысяч до верхней границы 65, как я примерно и сказал. Соответственно, прорыв выше нас отправит в зону 74, а здесь у нас как раз вот эта вот история, она может не повториться, может повториться. Но с учетом того, что перехай был всего на 6,5 примерно процентов, то можно предположить, что и сейчас будет то же самое.
как минимум, это будет достаточно такая хорошая зона. Хотя встречных ветров здесь не будет. До единички 80 их быть не должно. Но начать уже рассматривать вопрос фиксации лучше всегда с учетом того, что было раньше. Но сейчас, раньше тоже такое, вот это надо тоже понимать, раньше у нас сейчас условное, потому что сейчас на рынке присутствует уже масс adoption, который можно назвать не тем, который все хотели. То есть биткоин не стал платежным инструментом, биткоин стал ценностью. И эту ценность признали, скажем так, такие институциональные инвесторы, которые управляют в четырехкратном размере всего крипторынка. То есть 10 триллионов в управлении BlackRock, и BlackRock ETF был одобрен. И, насколько я знаю, сейчас одобрен еще и опцион от BlackRock ETF. То есть на ETF опцион. Это очень хорошие сигналы для того, чтобы считать уже этот актив достаточно полноценным, естественно, с попыткой какой-то регуляции со стороны различных стран, их регуляторных механизмов. И, конечно, рынок уже не такой, ну, скажем так, как на Диком Западе, как был раньше. Поэтому, ну давай, сейчас скажи. Камеры или только графики? Не Вот знаю, ты сейчас можешь видит, вот сделать еще, сейчас чтобы видит, камера... сейчас видит тебя и нас. Должны Просто я видеть. не зря ж я так старался, да. Вот. Не, на самом деле можно маленькую вебку на графике тоже классно. Короче говоря, простым языком, BlackRock, и Майкл Сейлор и прочие ребята, тоже не надо им верить прям на 100%. Они не такие зайчики белые пушистые, какими хотят казаться. Потому что смотри, по сути, ведь биткоин был придуман для чего? Для ухода от этих больших денег, от регуляции, да. И Андреас Антонопoulos очень много об этом говорит, что изначально биткоин кто делали? Сейчас, кстати, выйдет скоро вот разоблачение, чуть ли не сегодня, да, кто такой Сатоши Накамото, мы все ждем. Изначально биткоин придумали шифропанки, то есть мы даже не знаем, грубо говоря, кто конкретно эту личность пока еще не можем установить, да, кто это был, или группа лиц. И это было придумано для того, чтобы это были, грубо говоря, деньги без KYC, без привязки к личности, без ограничений, без бан, ну вот без всего вот этого, да, то есть уход от текущей финансовой системы. В итоге что мы видим, что как мухи, я извиняюсь, на сами знаете что, налипают все, потому что видят, что нифига себе, а что это деньги этих шифропанков, которые они придумали, растут на миллионы процентов в итоге. Мы тоже хотим урвать кусок этого пирога, подумали они. И начинают в него запрыгивать, когда биткоин стоит уже десятки тысяч долларов. Поэтому с точки зрения спекуляции и роста курса, мое личное мнение, что как раз именно BlackRock и же с ними не дадут, к сожалению, биткоину вырасти там до миллионов долларов или даже до 100 миллионов долларов, как я бы хотел. В теории это все еще возможно, это даже не глупый прогноз. Ну или там в районе 10 миллионов долларов в теории может быть цена у биткоина. Опять же, я не говорю, что в ближайшем будущем. Она может быть через 100 с чем-то лет такая, когда доллар обесценится еще сильно, да, но тем не менее, если, грубо говоря, весь золотой запас туда зайдет, или там все активы мира примут биткоин, он реально может стоить таких денег. Просто мы начнем тогда считать в сатошах. Но тем не менее, даже я, вот такой супер, как ты меня представил, самый главный бык на рынке, ты понимаешь, даже я теряю немножко такие ультрабычьи настроения в связи с тем, как раз, что появляются эти ETF. То есть я понимаю, что это на самом деле это троянский конь для крипто, и ни хрена не дадут. Ну, то есть понимаешь, как это выглядит? Вот представь себе, что мировая фиатная система сейчас, и госдолг США, все вот это Титаник, да, который уже все. А биткоин это шлюпка, которую мы, понимаешь, уже там и мы, и это самое, и старые шифропанки сидят, и Андреас Антонопoulos, и мы с тобой, и с вами, уважаемые подписчики, которые лайк точно сейчас должны поставить, если забыли, тоже сидим в этой шлюпке. Так прикиньте теперь, если бегемоты, такие как BlackRock, в нее попрыгают, что произойдет со шлюпкой? Вот сами ответьте себе на этот вопрос. Так что я немножко все-таки теперь уже скептицизм такой здоровый как бы к этому испытываю. Гош, мне интересно, что ты на это скажешь. Ну смотри, с одной стороны, да, сейчас уже появились даже последователи у таких компаний, как MicroStrategy. Например, сейчас уже стали так вот, публичные игроки имеется в виду. По-моему, это, кажется, американская компания Semler как-то Scientific, по-моему, кажется. И японская еще есть компания MetaPlanet. Уже они стали накапливать биткоин. То есть публичные компании потихонечку пошли по пути MicroStrategy. То есть даже не BlackRock. С точки зрения того, что будут налетать,
Ну, 100 миллионов там и так далее, это, конечно, какая-то сумасшедшая история. Я думаю, что с учетом того, что это уже, как ты правильно сказал, туда зашли крупные игроки, и я об этом тоже вот только что сказал, что там будет появляться новая регуляторная система по всей этой истории. То есть не просто так появляется биткоин ETF, да, чтобы что-то там залистить на такие биржи, ну, проходится достаточно серьезная подготовка к этому с точки зрения того, чтобы этим управлять. Одно дело загнать капитал туда, другое дело еще им управлять. По сути, почему у нас, вот мое личное мнение, почему у нас наша уважаемая, я имею в виду у нас в Российской Федерации, почему у нас уважаемая Набиуллина не дает ходу всей этой истории, потому что она, с одной стороны, понимает, что да, это может привлечь новый капитал в страну, а с другой стороны, ей потребуется создавать механизмы регуляции. А это дорого, трудно, тяжело, еще и специалистов найти надо. Поэтому далеко не все Слушай, в про это Набиуллину, ныряют. я думаю, что там, я думаю, там причина в другом. Причина в том, что у нее две буквы местами перепутаны просто в фамилии случайно оказались. Вот это тоже может быть, да, с этим не поспоришь. Ну, то есть она не дает ходу, хотя видит, что в принципе идет отставание. То есть, да, даже на предвыборной гонке, я понимаю, что все там условный фарс, бегали там по криптосообществам все основные кандидаты и пытались там себе их переманить. Но, естественно, все хотят остаться на второй срок и не выполнить хотя бы часть каких-то обещаний, это значит потерять этот электорат. Поэтому некоторые даже, по-моему, недавно, да, было какое-то выступление, когда в Конгрессе задавали вопросы, господи, Генслеру, когда его назвали худшим Мгм. главой Федеральной резервной системы за всю историю, как раз-таки в этой Да, части. да, да. Мы, Да, мы что он... переводили, кстати, эти видосы на У Криптокомах. тебя, Кто не у видел, тебя, перед... кстати, было, да-да-да, я у тебя и посмотрел, Да, да, с переводом, да. Спасибо, где... Бла-Бла Крипто, нашим друзьям. Ты, кстати, а ты стримил, нет, с Бла-Бла Крипто? Нет, еще обязательно, с бла-бла были у Или тебя для на следующего криптогонах. гостя? Да, точно, точно, я это... Можешь С ему бла-бла написать, я были у думаю, он не тебя, откажет. да, конечно. Вот нам помогают с этими переводами ребята из Бла-Бла Крипто, так что большой им тоже респект. Если вы не знали, то погуглите, пишитесь. Ну и Молодцы, чё? ребята. Есть ссылки у тебя на канале на бла-бла, можно его найти. У меня нету, Да, ну, добавим обязательно. И да, да, вот да. А я сейчас в его чат там кину. просто в хвост и гриву растерзал какой-то конгрессмен, уже сейчас я не помню имена, фамилии, именно в той части, что они делали все свои шаги, связанные с признанием чуть ли не каждого актива, они там подряд начали с Ripple и пошли дальше. Признание ценной бумагой без каких-либо обоснований. И фактически ключевые слова, которые он сказал, это вот к вопросу о нашей Набиуллиной, что страна отстает в какой-либо технологии за счет подобных действий со стороны регуляторов. То есть технология есть, ценность признана, тем более в новой макроэкономической ситуации, в которой оказалась Россия, возможно, это было бы хорошим решением. Но вопрос в том, что регулировать это очень сложно. И вот именно с точки зрения, я просто понимаю и знаю, с учетом, наверное, своего там прошлого экспириенса, как мыслит среднестатистический чиновник, по крайней мере, с менталитетом России. Для него вот сидеть на месте и главное, что все было хорошо, это важнее, чем проявить какую-нибудь инициативу и потом что-нибудь не получится, получить по шапке, потерять место. Вот эта логика, эта ментальность, она заложена как раз-таки вот в этих поступках. То есть вроде бы разрешили какие-то платежи на внешний, да, рынок, то есть можно типа это делать, а внутри страны вы все это закрываете. Но поставьте регуляцию. У них были жалкие Мгм, попытки создать криптобиржу на базе московской биржи. Я знаю, что там даже мгм. представители Binance входили в эти комиссии. Да, Аксаков там руководил всей этой историей, глава Да, комитета там по финансам. И ничем это не закончилось. И не закончился это да. не потому, что денег не было или случились какие-то там геополитические потрясения, не поэтому. Потому что никто не взял на себя просто ответственность с точки зрения регуляторного механизма. Построение регуляторного механизма именно для такого трудно регулируемого рынка. Ну, я бы сказал так. Ну да. Вот. Так, слушай, я извиняюсь, у меня комп очень сильно греется, солнце вышло. Я сейчас пересяду в тень куда-нибудь, если вы не против, это минуту отнимет. Давай, Просто давай. иначе, мне кажется, он сейчас вырубится. Знаешь, бывает, iPhone вырубается, когда перегревается. Я думаю, что MacBook тоже так может Если сделать. бы я раньше Ну и узнал, что ты залезешь в горы, я бы его экстрим бы назвал бы, не стрим, а экстрим. вот, экстрим, совершенно верно. Ну, Да-да-да. экстрим это ладно, мы сделаем следующее. Экстрим можно будет сделать у меня на канале. Я буду ехать прям спускаясь с горы и по телефону тебе вопросы задавать, а ты будешь отвечать. Сейчас. Я думаю, что куда-нибудь вот сюда, вот если мы сядем, вот. Зашибитл. Сейчас, буквально еще минуту, мне надо перенести теперь свой кофеек. Кайфы вообще. Сейчас Кайфы, быстро ребята. посмотрю. Если вы, кстати,
Если вы зашли от меня, то подписывайтесь на IndexRate, потому что вы потом забудете, и он потеряется у вас. Так часто бывает. Обязательно подписывайтесь, колокольчик и жмите лайк. Это очень сильно помогает нам всем вместе с вами пампить крипту в широкие массы. Так, а мы сейчас твой экран видим, да? В смысле, на стриме тоже его видят Мы люди? сейчас, нет, мы сейчас видим наш Zoom. Нас. Мы сейчас видим нас, да. Просто Мы если сейчас, что-то показываешь, мы сейчас видим то его не Zoom. видно. Нет, я не показываю, я сейчас как раз-таки отрублю все лишнее, потому что у меня очень много настроек всяких. Все это вылазит и все Ага. это мешает. Там был вопрос о походе на, я увидел в чате, о походе на 50, 58, по-моему, Да. или на 48, на 48 тысяч. Я вот Мгм. хотел, сейчас я переключу, потому что здесь оператор нужно слушать, чтобы с этой историей. А, Вот так, наверное, покажу сейчас. По поводу похода на... сколько написал человек? Не вижу, сейчас посмотрю. Походу на 48 тысяч. Да, сейчас я просто остановился. Должен быть виден мой экран. Если мой экран виден, то вот посмотрите, видно мой экран? Да, видно мой экран. Вот смотрите, что показывает индикатор с точки зрения зоны справедливой цены. Вот она. Раз и два. И поход сюда, конечно же, вероятен. Но да, но это зона от верхней границы 46 до нижней границы 43. И здесь же консолидация сотой экспоненциальной. То есть при медвежьих рынках, когда медвежьи рынки были, вот посмотрите, вот начало медвежьего рынка, вот куда был поход, на сотку. То есть всегда сначала идет тест сотой на недельном масштабе. Отскок и уже пробой. И пробой. Да, здесь сейчас пока этого, конечно, не наблюдается. Видим, пока все еще тянемся по всем кривым. То есть сетка MA Ribbon пока еще только локально на самых быстрых показывает снижение. И то не сильно. Немножко загнулось там 13 и 25 фиолетовая и зеленые на графике. И вот здесь уже начинается медвежий рынок. Полноценный. То есть сигнал медвежьего рынка будет именно здесь. Почему? Потому что вот это место. Вот слом. Вот смотри. Ну вот смотри, видишь, повышающиеся хаи, правильно? Дошли до хая. Начались понижающиеся лои. Вот они. Ниже, ниже. Опа. Первый раз появился лой, который удержался на 50. Сейчас, соответственно, отрабатываем вверх. Наверху находится самая основная зона медвежьей ликвидности. Она начинается от границы 66-67 и до верхней границы 71-72. Вот прорыв ее, все, отправит нас дальше, вот туда, куда я говорил, в зону 80. Дай-ка я включу этот опять. Где он? Где он вкусный? Вот зона 80 и здесь же 73. Ну, вот она. Вот сюда и дальше. Если же нет, эта история ломается, то вот зона справедливой цены. Проходим ниже нее, теперь обратно надо это выключить, чтобы было что-то видно на экране. Вот слом вот этого места. Вот если здесь ломаем, ну то есть ударились, оттестили и сломали. Уходим уже в полноценный медвежий рынок за пределы 200 экспоненциальной среднескользящей. За пределы. Но я думаю, в бычьем рынке, я думаю, такую коррекцию просто не дадут. Очень сильная коррекция с учетом хаев. То есть мы же... Ну, первый раз в истории до халвинга это было связано как раз-таки с приходом институционального капитала. Это только с этим было связано и все. То есть, если бы они не вмешались, мы, конечно, если бы они не вмешались своим накачиванием ETF, да, но фактически они создали для непонятного такого рынка, который все вроде видели, что он куда-то там летит в космос, и вроде все ожидали, что он упадет, давайте мы создадим еще один актив для диверсификации. И начали прессовать, соответственно, Федеральную резервную систему, чтобы она, не Федеральную резервную, а СЭК, вот, чтобы она
чтобы они разрешили комиссию по рынкам и ценным бумагам США для того, чтобы было разрешение ввести биткоин ETF. Дальше эфир ETF, теперь опционы на биткоин. То есть они фактически перекладывание для своих клиентов их институционального капитала. Вот что они сделали. И погнали до халвинга рынок вверх. Поэтому рынок стал непонятный. То есть, если с точки зрения оценки мы всегда раньше могли зайти на какие-то метрики посмотреть, да, могли зайти сюда посмотреть, могли зайти вот сюда посмотреть. Кстати, это вот логарифмическая радужная кривая, тоже очень интересный индикатор. Всегда доходили до оранжевых и красных зон на всех хаях. Только здесь мы этого не сделали. Правильно. Правильно, потому что для фундаментальной оценки биткоина у нас была очень интересная история. Мы, условно, если не то, что мы, а если брать криптовалютный рынок и брать классический, да, рынок акций, то если там фундаментальный анализ подразумевает оценку новостного фона частично, а полноценную оценку самого актива, то есть, условно, если ты берешь акцию, ты оцениваешь базовую структуру, которая за ним стоит. Ты можешь посмотреть там ПНЕ, EBITDA и все вот эти вот показатели, чтобы посмотреть, сколько закредитованность, сколько кэша, сколько кому должны, откуда платятся дивиденды, платятся или не платятся и так далее. Для того, чтобы выбрать себе актив. То есть он торгуется по справедливой стоимости, стоимость актива завышена или стоимость актива занижена. Все понятно. Мы со своей стороны на крипторынке могли зайти в внутрисетевую активность, где есть куча всяких чартов, которые вот я сейчас показал, их там целый миллион. Зайти и примерно посмотреть, где мы находимся, в зоне перегретости, в справедливой зоне или уже в зоне недооцененности. Сейчас биткоин по-прежнему все еще, вот, например, по этому чарту находится в зоне недооцененности. Вот здесь он недооцененности находится в зоне, и здесь он находится в зоне недооцененности. То есть по двум. То есть произошел отскок. То есть раньше мы могли спокойно за этим наблюдать и точно показывать, куда мы придем. Ну вот, например, мы сейчас, он показывает, что придем на отметку 89. Причем, обратите внимание, еще в начале сентября эта отметка была в зоне 85-86. И 80. Мгм. Давай я сейчас остановлю, подожди, я сейчас остановлю трансляцию Зима, этого Зума, это во-первых. Во-вторых, Видеть мой экран. Ну, по крайней мере, ты и зрители, я думаю, тоже, да, когда они ты это сейчас сделаешь. видят твой экран. Да, я, собственно, пользуюсь случаем, перехватываю эстафету. Ребята, наконец-то получилось оплатить Into the Cryptoverse. Ты, наверное, знаешь тоже Бенджамина Коуэна, Мгм. прекрасного аналитика. Это вот его, собственно, рук детище, этот сайт. Он похож где-то на Glassnode, где-то вот на тот сервис, что ты только что показывал, Look into Bitcoin, который... Как он Мгм. теперь называется? Он по-другому сейчас А, называется. Сейчас скажу. Он называется, мне надо, кстати, переименовать его. так, Bitcoin Magazine, magazinepro.com. ага. Ну окей, в общем, да, это все сайты, которые, как сказать, провайдит on-chain data, я уже как Тон Вейс начинаю говорить, которые предоставляют нам on-chain аналитику, да, on-chain данные. И это очень полезно, на самом деле, особенно для, не для краткосрокеров, спекулянтов, трейдеров, Подожди, там а пишут, что для... тебя, подожди, там пишут, что тебя не слышно. А, ну, Слушай, давай. А меня елки, вообще все это время не было слышно, что ли? слушай, когда ты Да? сейчас говорил, наверное, хотя не факт. Не, в смысле, до этого, когда я вопросы задавал, слышно? Вроде плюсы ставили, там говорили. Ребят, поставьте по 3 плюса, если меня было слышно до этого, когда мы общались, а то нам придется сейчас заново весь стрим начинать. Да не, конечно же, шучу. Вот сейчас, если меня слышно, поставьте 3 плюса, если меня сейчас слышно, пожалуйста, потому что я уже вроде как забрал микрофон. Да, Гриню не слышно, если он разговаривает, конечно. Видно. Так, ну, поставьте плюсы, если меня слышите. У тебя в OBS, соответственно, должен быть открыт зум для этого по Не, в звуку, OBS, да? а он Уже? открыт. Уже слышно, пишут. Все, отлично. Ну, короче, уже слышно и хорошо. До этого я буквально пару раз что-то вставлял, так что, если что, неважно. Вот, ребята, я говорю о том, что это сайт, который Into the Cryptoverse, который Бенджамин Коуэн, замечательный аналитик, предоставил миру. Это сайт тоже похожий на Glassnode, похожий на вот этот Look into Bitcoin, который мы только что смотрели. Это больше не для краткосрочников, спекулянтов, это больше для инвесторов и ходлеров, и для тех, кто хочет понимать, в принципе, ну, рыночные циклы, да, четырехлетние циклы. То есть у биткоина мы видели с вами что? У нас было 4 халвинга, да, у нас было 4 четырехлетних цикла. При этом они уже образовали, грубо говоря, 16-летний цикл. Если вы смотрите Боба Лукаса,
которого мы тоже переводим регулярно. Он очень мало видео выпускает, примерно 4 в год, но они как на вес золота. Вот он там говорит о том, что есть большой 16-летний цикл, и мы уже один такой завершили. Ну, в общем, смотрите, что мы здесь видим по этим метрикам. Вот она, собственно, bubble and non-bubble fit. Это называется, да, мне даже вот это больше нравится сейчас. Вот, смотрите, что это такое? Это fair value, fair logarithmic regression bands. То есть это логарифмическая регрессия, а вот эти оранжевые 3 линии, это, грубо говоря, честная цена биткоина. Ну, иными словами, это средняя цена с учетом взвешенных всех вот этих усредняющих, там, экспоненциальных, скользящих средних и так далее. Вот она, грубо говоря, здесь. То есть, нет, это просто, на самом деле, это просто середина логарифмического канала. Но прелесть в том, что... Слушайте, а вас не громко эти мои теленькают charts AGGR? Вы вообще слышите их или нет? Просто я могу убрать, если что, если громко. Я вообще не слышу. Нормально? Ну и хорошо, у меня просто теленькают трейды. Короче говоря, мы сейчас ниже средней цены. Что я хочу сказать? Посмотрите. Определенно, да, мы здесь с вами видим, что когда мы были ниже честной цены, нам надо было покупать, когда выше продавать. И вот это продолжается из цикла в цикл. И мы сейчас все еще ниже честной цены. Обратите внимание, мы до нее вот здесь вот один раз дошли, поцеловали и ушли в боковую коррекцию. То есть у нас сейчас реально идет боковичок. Да, можно посмотреть в линейной шкале, будет даже более красиво все, потому что мы-то с вами... Кстати, вы торгуете на логарифмической шкале или на линейной? Ты, Гош, торгуешь на линейном Я масштабе? на линейном масштабе. Я тоже, потому что все-таки логарифмическое это больше для долгосрока, да, для старших таймфреймов, для вот понятия тренда. Вот, поэтому мы недооцениваем масштабы. То есть, смотрите, если здесь, допустим, мы вернемся к верхней границе этого канала, опять же, зависит от времени, когда мы это сделаем. Я имею в виду, к верхней границе честной цены, она уже будет, ребят, даже сейчас, если мы там будем, это уже 125 тысяч долларов. Я еще раз попрошу заметить, это не пиковая цена, не пузырь, не перекупленная цена, это просто будет верхняя честная цена. То есть даже сейчас мы видим, что средняя честная цена 100 тысяч долларов. А нижний порог 84, вот тот уровень, о котором как раз ты и говоришь. То есть на самом деле уместно там закрыть часть позиций будет, потому что наверняка там будет, как мы видели вот здесь, вот, да, от уровня будет тест, опять же, какой-то откат. Я не думаю, что будет такой глубокий откат, как сейчас, но какой-то, скорее всего, реакция на уровень будет. Вот. Тем не менее, смотрите, тогда, когда вот мы туда пришли полгода назад, это был уровень 67 тысяч, 68, 67. Сейчас уже тот же самый уровень, это уже 80, 86, понимаете? То есть со временем, время на нашей стороне, и коррекция, она не обязательно идет вниз, коррекция может идти в бок на бычьем рынке, при этом честные значения будут расти. Поэтому, ребята, это я не к тому, что я вам сейчас какой-то вывод там сделаю прям такой, что все, теперь точно туда. Нет, конечно, но мы видим просто, что исторически, да, здесь надо покупать в этой зоне. То есть, в принципе, надо покупать и здесь, как я считаю, и частично можно еще докупать внутри fair value, но уже, как правильно сказал Гоша, там надо и частично разгружаться тоже. То есть, опять же, вы как трейдер можете там вообще закрыть большую часть позиции, но как инвестор, я не знаю, я лично буду держать то, что я вот, грубо говоря, на своих кошельках, там то, что удается накопить, я, наверное, все-таки буду держать и до 100 тысяч, и выше, и, может быть, даже и до 200. Ну, вот у меня скорее, знаете как, мой прогноз по этому циклу, опять же, прогнозы делал неблагодарные, но давайте их все-таки поделаем, вы же это любите. Мой прогноз по этому циклу, ребят. Я думаю, что мы улетим куда-то между 100 и 200 тысяч. Это, опять же, это мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет, как говорится. Но я так чувствую, короче, я художник, я так вижу. Вот у меня есть план такой, смотрите, что мы сейчас плюс-минус, короче, вот где-то найдем дно. Мы, кстати, его уже, возможно, нашли. Либо будет еще одна незначительная коррекция. Но потом я жду все-таки, что мы там, не знаю, к началу 2025 года, может быть, к середине, все-таки худо-бедно доползем куда-то в зону между 100 и 200 тысячами. Опять же, это всего лишь экстраполяция позапрошлого цикла, то есть я скопировал его вот отсюда. Ничего тут сверхъестественного. Потом, после этого мы можем еще и грохнуться обратно. Никто нам не мешает, конечно, это сделать. Но, тем не менее, я жду чего-то вот такого. Еще раз скажу, что то, что пришли ETF и BlackRock, скорее это, конечно, повлияет на
цену немного иным образом. То есть, возможно, все-таки не будет такого прям хорошего взрыва. Ну, короче, что я говорю. Если бы они не пришли на рынок, легче было бы биткоин, скажем, запампить им там и на 300, например, тысяч, вообще без проблем. Но из-за того, что все-таки это уже hard asset становится, да, то есть он с годами зреет, матереет, я думаю, что, ну, хорошо, но может быть, ну, 120, ну, короче, я практически уверен, что выше сотки дадут, потому что представляете, сколько там ликвидации, ребят? И представляешь, Гош, какое количество ликвидаций будет, сейчас мы обновим Вот CoinGloss, в районе 100 выше будет очень много. $100. Конечно. О, кстати, посмотрите, вот, кстати, что нам показывает хитмап. Мы сходили вот сюда, я так и Мгм. не понял, кстати, мы вынесли вот эту зону или нет, посмотри, а мы их не вынесли еще. Нет, Здесь у нас 50-иксовые лонгисты, походу, или там 25-иксовые. это у Мы тебя все еще Binance, можем. да? Грин, Binance? Да, Binance вижу. Binance. Binance, да. Ну, как ни крути, пока что он все равно остается Да, да, лидером да. рынка. Хотя Bybit, конечно, уже очень серьезно отожрал объемы. Вот. Кстати говоря, напишите в чате, на какой бирже вы торгуете. Интересно, ребята. Я вот для себя недавно открыл биржу Pionex. Ты не знаю, ты слышал про нее, смотрел что-то у Нет, не меня? смотрел, Очень нет. классная биржа. Она специализируется на трейдинг-ботах и на грид-ботах. Это вообще они придумали, оказывается. Они пионеры в мире вот этих грид-ботов, которые на всех биржах сейчас, на Binance, на Bybit. Это их разработка. И Я они к ним, сделали свою собственную я к Грик-ботам классную биржу. отношусь очень, очень скептически. Это, по сути, не бот, это, ну, как объяснить, это такая полуавтоматизация. Я Мгм, скептически к мгм. ним отношусь. Это Нет, конечно, нужно... Это не полное, как бы, как сказать... Им нельзя на 100% делегировать всю работу. Ты все равно должен выбрать пару, плечо, риск, в лонг или в шорт, там, уровень этого, того. Но тем не менее, кстати, если ты позволишь, я могу быстро показать. Это не реклама, ребята, это реально вот то, что я сам делаю. Вот у меня тут, кстати, в минусах еще сейчас большая часть сделок. И именно от того, вот это хедж от ручного трейдинга, да, мы все с вами подвержены эмоциям и так далее. Поэтому я что сделал? Здесь вот он есть, Futures Bot. Я просто диверсифицировался, и я часть средств кинул в 3 трейдинг-бота. Ну, у меня их было 6, я 3 уже закрыл. Смотрите, какой прикол. Пока Гриня теряет деньги, торгуя руками, потому что где-то перебирал, ну, как бы у всех свой, да, там риск-менеджмент. Бот с холодной, как бы хотел сказать, с холодной головой, но с холодным чипом, с холодным кодом, он ничего не... Вот, посмотрите, я могу показать статистику, просто она реально впечатляющая. То есть тут пока небольшие суммы относительно лежат, я там по 500 где-то долларов закинул, там что-то такое. В сумме тут, в общем, на 1000 с чем-то я закинул. Но тем не менее, посмотрите, он прям... То есть да, он иногда идет в минус, но у него риск-менеджмент, он реально колбасит в долгую в плюс. И второе, что я хочу сказать про эту биржу, я даже ссылку могу сейчас не кидать, если что, то есть это не думайте, что я там сейчас адски рекламирую. Просто реально круто. Здесь есть очень удобная функция, такая как автоматическое сетчатое закрытие. Вот мы с тобой обсуждали, помнишь, про то, что я выйду частично там, Мгм, частично мгм. сям. Это все приходится руками делать. А тут, смотри, тут, кстати, еще можно торговать фьючерсы не только к доллару, но и к биткоину, и к эфиру. Вот я сейчас торгую тон к биткоину, и к эфириуму я торгую Uniswap. То есть ты, грубо говоря, депозит держишь в биткоине или в эфире, или в Солане еще можно, и к ней торгуешь другую альту. Это очень круто, потому что иногда, ну ты знаешь, на графиках битку там совершенно другие уровни. Там можно понять конкретно, что монета уже, например, перепродана или перекуплена. Вот, поэтому смотри, какая есть удобная функция. Я сейчас покажу, и мы вернемся на ончейн. Например, вот у меня открыта позиция тон BTC, да? Ну или чтобы было понятнее, давайте к доллару лучше покажу. Вот у меня открыта позиция, допустим, Dash USDT, мой любимый Dash, ребята. Я не могу, я верю в Dash, я думаю, что все у них получится. Они как раз недавно выпустили апдейт Evolution. Вот, допустим, вот, видишь, у меня тут расставлены вот эти ордера все на продажу. Представляешь, сколько бы я потратил времени, чтобы я их руками расставлял? Видишь, у меня тут лимиточек просто, я прям по 5% от позиции, там по даже Ну, меньше, это походу. сеточник, да, сеточный. Просто кинул Достаточная его. история, да. Представляешь, сколько я бы их руками расставлял? А теперь внимание, знаешь, как это здесь делается? Это нереально удобно. Сейчас я удалю половину ордеров, чтобы было понятно. Вот, смотри, сейчас я их удаляю, они сейчас... Вот, раз, видишь, они исчезли. Ну, давай все удалю вообще, вот, хоп. Все, вот у меня пустое поле чистое, нету ордеров. Раньше, ребят, я тратил на это минут 15-20. Я реально руками сидел и расставлял всю вот эту байду. Это я сейчас говорю не про ботов, это ручной трейдинг. Это ручной, обычный фьючерсный трейдинг. Теперь смотри, внимание, я нажимаю здесь close. Я хочу, допустим, у меня 1000 контрактов по Dash. Я могу закрыть, как на любой бирже, рынком, лимиткой, а здесь есть кнопочка сетчатое закрытие, Grid Close. Я нажимаю Grid Close и говорю ему, допустим, я хочу закрыть 500 контрактов Dash 20 фрагментами от нижней цены. Сколько там сейчас Dash стоит? Ни хрена, 23. От нижней цены, например, я не знаю, там
20, не знаю, $27 до верхней цены там, какой, $69, условно говоря, да? Ну, это большой даже разброс, ладно. Не знаю. Просто я доверю в то, что он может компануть. И я закрою не всю позицию, а только часть, как ты видишь. Вот. Соответственно, все, да. И я теперь нажимаю ОК, и вуаля, смотрите на экран, ребята. Тыщ, дыщ, 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 дыщ. И это сэкономило мне реально минут 15. Я не вру сейчас. Понимаешь, что они сделали? И причем это так просто, это любая биржа может имплементировать, но пока этого даже нет у Байбита. Все, вот. А тем более, если ты торгуешь там сразу несколькими парами, ну, это очень удобно, ребята, это мега круто. И также можно выставлять ведра на покупку, то есть здесь можно нажать Grid, Grid Buy, собственно, вот здесь, где вы обычно выставляете ордера, и выставить их на покупку. Ладно, все, это я уже, короче, что-то для трейдеров погнал. Вернемся к инвесторам. Если вы инвестор, все, что я вам сейчас сказал, вам вообще не нужно. Просто смотрим на биткоин и понимаем, что... Да, Гош, ты, кстати, если что, feel free меня перебивать, потому что я могу долго Нет, так пока ты не фристайлить. ушел с ботов, я сейчас одну историю Давай. покажу. Если вдруг я сейчас включу окно и Грин не пропадет, напишите, пожалуйста, в чат, ребят. А мне вырубить экран или Не, не надо? не, не вырубай, не вырубай. Я просто свой экран сейчас покажу. Вот я на экране сейчас покажу одну историю. Это товарищи мои сейчас тестируют эту историю. Кстати, есть ссылка, можете тоже потестить абсолютно бесплатно. Ссылка в описании. Чат-бот крипто называется история. У него управление идет, то есть фронт на Telegram, на Telegram-боте, а бэк на бирже OKEX. В чем смысл? Это попытка, ну не то что попытка, это передача стратегии опционной, которая, я не помню, как она называется, Strangle, по-моему. Это, по сути, то, что делают институционалы. То есть, ну, мы знаем, что институционалы не торгуют по индикаторам, ну, условно. Никакой автоматизации с точки зрения индикаторной торговли нет. Они торгуют спредами. То есть, либо спредом базовый актив и дериватив, либо, например, между опционами. В чем смысл? Вот когда рынок не волатилен, это плохо. Когда рынок волатилен, это очень хорошо. То есть, это, по сути, торговля волатильностью. Если отслеживаешь волатильность рынка, ты можешь задавать параметры, которые будут достаточно очень серьезно тебе прибавлять историю к депозиту. Но отслеживать все равно надо, потому что это не технология искусственного интеллекта. Потому что то, что мы сейчас называем, ну, условно, искусственным интеллектом, это тоже используется в очень закрытых кругах, и разработки такие ведутся, в том числе и моей компании тоже ведется. Но смотрите, смысл в чем? Опцион, если вы покупаете опцион, я сейчас быстро покажу, вы покупаете его возле его страйк цены, да, ну, то есть реальная цена, где-то поближе он покупает одновременно конструкцию и в шорт, и в лонг. То есть, например, он говорит, что в лонг пойдет от 62 500, а в шорт пойдет от 62, ну, условно. Опцион может упасть до нуля. То есть, если вы, например, берете конструкцию 4% на лонговый опцион, то есть на опцион call, 4% от депозита на опцион put, у вас конструкция 8% от депо. Получается, что если 4% от депо вы потеряете на 100%, а рынок скаканет вверх, то вот здесь у вас одна из конструкций показывает разницу. Вот сейчас не сильная, а вчера, например, было плюс 200 на одном и минус 100 на другом. И позиция закрывается. Либо автоматически вы можете поставить take profit, либо вручную. Получается, что ты заработал разницу между снижением одного опциона, который стоит столько же, сколько и другой, но ты потерял там 100%, а к этому опциону ты получил 250%. Ну, условно. И этот спред ты берешь себе в карман. Прикольно. То есть это вот называется Strangle, почитайте в интернете, есть эта история. Если хотите потестить, можете зайти, потестить, и могу еще вот такую вот историю показать, чтобы быстро, сейчас я найду только, чтобы быстро перейти к нему, можно вот зайти на телефон и сосканировать, на экране сейчас должна появиться ссылочка. Кстати, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь на мой канал, на канал гостя обязательно подпишитесь. Также наверху видите ссылочку на телеграм-канал, тоже подпишитесь. И если кто-то сейчас смотрит и еще не поставил лайк, тоже большая просьба это сделать. Это Он сольет свой депозит. поддержит наши труды, да. Ну, еще раз повторяю, бот – это просто полуавтоматизация вашей торговли. Ни в коем случае не оставлять любого бота, неважно, которого вы увидели или который вам где-то достался, вы должны контролировать каждую позицию. То есть, если вы знаете, что у вас позиция открывается, например, ну, самые лучшие уровни открытия, временной лаг открытия – это в районе 3 часов ночи по крипторынку и в районе 5 часов дня, когда открывается Америка. Да, там 16:30, 17:30, в зависимости от времени. Ну вот, соответственно, вот и в эти периоды, например, открывается конструкция. Вы должны все равно, если вы ночью открываете, сидеть и смотреть, что происходит. Потому что если вы это отпустите, то в конечном итоге это может очень быстро слить депозит.
И если фиксация, например, у вас может стоять фиксация по всей конструкции, то есть условно вы зашли на 8%, и если там все увеличилось на 50%, вы закрываетесь. Или вы можете поставить take profit на отдельную позицию, то есть, естественно, либо на call, либо на put. И туда, вернее. Например, на 150%. Как только поднимется, закроется. И, соответственно, стоп-лосс тоже ставится. Там минус 20% от конструкции, либо там минус 65% от отдельного опциона. Но это Мгм. называется торговля волатильностью. Сейчас тестирую, смотрю. Очень, очень интересная история. Ну, Клево, давай я клево. тебе. Можно отдельное видео этому посвятить. Интересная тема. Слушай, ну что, давай, может, тогда... А нас видно сейчас? Сейчас Сделай, чтобы я. нас было видно. Да, Я сейчас. пока Ну, свой экран убрал. не так быстро. У меня Может, всего пока... вторая. У меня всего вторая. Гриню было слышно, я надеюсь. У меня всего вторая это. Второй стрим, Да, вторая нормально, да. трансляция. Я тут У это. тебя уже хорошо получается. Как. Поддержите Гошу, да, потому что это очень непросто, ребята. Вы-то, наверное, думаете, вот, сидят там эти инфо-цыгане, нифига не делают. Не, это очень все сложно. Чтобы запустить, блин, стрим, это целый день на это уходит. Да я Как год бы, а люди его все... тренировался, чтобы его Да, запустить. да, год, во, правильно. Первый стрим год уходит. У меня даже сейчас до сих пор день уходит. Вот. Плюс еще, если нас стало видно, видите, у меня какой красный нос, как у Деда Мороза или у алкаша. На самом деле я не бухал, я пью воду. Это просто я обгорел, так что имейте в виду. Вот. Это была скрытая интеграция. Эко de los Andes. Вот. Это Мне аргентинская заплатили для вода? этого 2 биткоина, чтобы я показал, да, у тебя вообще Я тебе шутка. пришлю ссылку на Короче, ребят, кошелек. Откат, ссылку на кошелек пришлю. хорошо, я тебе откину. Короче, ребят, давайте, может, пообщаемся. Я вот смотрю вопросы в чате, а то так можно долго Давай, да, рассусоливать. поотвечаем на Да, вопросы в альтсезон, вот, чате. Давай да. посмотрим, что здесь Пишите написано. активнее вопросы. Когда Так, альтсезон, спрашивает CryptoView? Ну, я уже ответил, в 2017 был. Верните мой 2017, пожалуйста, когда Dash стоил $1600. И я больше никогда не буду его лонговать. Обещаю, мама. так, где посмотреть? Вопросы. Да что-то А, вопросов пока мало, но... На Так, 48-й вот один был вопрос. На ага. 48 мы на него ответили. Сетку. Так, сейчас слышно. Сетку расставили. Да, Реально крутая короче, биржа. пишите пока что вопросы, ребят. Если надо как про какой-то монете высказаться, я тогда, если позволите, пока начну сам что-то еще, потому что я хотел вам про несколько монет рассказать. Тем более Гоша мне сказал, что давай, говорит, ты у нас будешь по альтам сегодня, потому что ты типа по альтам специалист. Итак, ребята, видно экранчик мой? Пузырики полетели? Да? Должно быть. Сейчас ты выдвинешь его. Подожди, ну я его вроде по... У меня Я раздал. полетели. Сейчас, наверное, ну чуть попозже с лагом. YouTube немножко с лагом Да, туда да, это да, там. показывает. Ага. Вот. Так, ребята, итак, криптопузырики полетели. Вот. А чат мы вот сюда поставим, чтобы было видно тоже. Значит, что у нас происходит по криптопузырикам? Кстати, день красный. День красный, и в моменте, пока мы стримили, у нас, ну, такое, как бы был отскок вот вчера. Я вот это, кстати, лонговал вчера у себя в прямом эфире. Кто меня смотрел, тот знает. Я скальпил лайткоин, и до сих пор, кстати, в этом лонге, вот, я вчера его закрыл, еще раз частично открыл. Кому интересно, на Байбите в инверсе. Да, кстати, WSOT на Байбите. Гош, у тебя, я так понял, ты не делал, да, команду, но у тебя ссылка стоит все равно на Байбит, на твой. А, Ну, да, да, а, ребят, кстати, сейчас, Грин, на секундочку тебя перебью, чтобы конечно, конечно. сразу для всех сейчас, кто, в принципе, делает какой-то контент, очень важна реферальная программа, потому что YouTube все отключил. Поэтому, если есть Да, возможность, и Гринин ссылки, и у меня здесь в Telegram, вот сейчас можете видеть его на экранах, в Телеграме, да, подпишитесь обязательно на Гринин Telegram. да. И Слушай, там же и есть если... закрепы. Вот в закрепах и- можно пройти и посмотреть на ссылочки на биржах, на которых мы торгуем, и по ним, Ага. да, по ним себе, так сказать, сделать аккаунт. И это придаст нам возможность делать Да, контент и оплачивать команду. правильно, правильно, потому что реально, ребята, сейчас как бы это чуть ли не единственный способ монетизации канала, ну, за исключением, естественно, собственного там трейдинга и инвестиций. Но сами понимаете, трейдинг и инвестиции дело такое. Иногда бывает 2-3 месяца в минус, поэтому очень нужна ваша поддержка, да, в виде лайков. Там, и используйте партнерские ссылки, опять же, вы же ничего, это же не донейшн, вы деньги не даете, вы просто пользуетесь классными проверенными ресурсами. Вот. Итак, я что хочу сказать? Я хочу, пользуясь случаем, Гош, тебя тоже пригласить к нам в команду, если ты, конечно, свою не делал. Ты не делал, да, по-моему, свою? Не-не-не, я не делаю Я эту просто... историю, у меня У тебя не ссылки получилось. нету.
Вот, мы сделали команду, ребята, она называется Sell Buy, вот так вот. И я же знаю, что вы все торгуете тоже на Bybit, и твои тоже подписчики. Поэтому, если вам, конечно, это не противно, то вступайте к нам в команду вместе. Я думаю, что у нас есть хорошие шансы победить. Обычно, кстати говоря, у нас очень классно торгуют ребята, многие даже лучше, чем я. Пока я иногда почему-то, я начинаю много нервничать, когда трейдинг-турнир. Вот, делюсь с вами ссылкой, да, пожалуйста, feel free, как говорится, вступайте к нам, там небольшой порог входа, и торгуете, как обычно, ничего не теряете. Желаю вам, чтобы вы ничего не теряли, конечно. Сверх, вы, грубо говоря, ничего не потеряете, чем можете и так, но, возможно, заработаем призы. Поэтому я говорю, я начинаю нервничать все время, и иногда что-то, начинаю какой-то легкий тилт ловить или превышать риски, а ребята, я вижу, что очень круто торгуют. Друзья, сейчас все еще идет ранняя регистрация, получается, вот эти 1,5 дня вы можете успеть сейчас зарегистрироваться ранними пташками, чтобы получить дополнительные плюшки и призы там всякие. Вот, так что, да, WSOT — это крупнейшее состязание по трейдингу. Я думаю, что все в курсе и так, и почему бы в нем не поучаствовать, собственно. Но дисклеймер, не надо переторговывать. Торгуйте спокойно, с холодной головой, как вы это делаете обычно, я надеюсь. Что реально все эти, конечно, трейдинг-компетишены, они, как сказать, не к добру. Они реально подогревают вот этот азарт, и многие трейдеры начинают впадать в тилт, думают, так, мне же нужно PNL показать, я должен сделать 10 тысяч %. И в итоге это все ведет к сливу депо, поэтому, ребята, будьте осторожнее. Ну что тут еще скажешь? Я не знаю, поговорим про альты или про что, или про биток чисто. Мне на самом деле нравится говорить про биток, особенно когда альты, извините меня, но, мягко говоря, не особо себя показывают. Хотя вы знаете что, я бы несколько альтов отметил, если вы мне позволите, потому что реально есть альты, которые ведут себя, ну скажем так, иным образом. Ну, например, давайте взглянем, например, на этот самый, на BGB. Вот, к примеру, да, то есть есть реально ряд альткоинов. У BGB вообще такой был прокол. Вообще, ты знаешь, да, битгетовский токен BGB? У него абсолютно бычий идет рынок. Смотри, то есть BGB, BitGet все-таки крупная большая биржа. Она прям сейчас очень сильно набрала обороты. Я, честно говоря, немного скептически отношусь к BitGet, потому что они очень много денег потратили на рекламу. У них тут, в Аргентине я сейчас нахожусь, тут везде билборды по городу висят, Месси, BitGet. Представляешь, сколько это денег? По-любому это деньги как бы с депозитов клиентов, в этом нет сомнения. Поэтому в целом есть такая информация даже, что BitGet, в принципе, может скомануть, так что аккуратней. Но, тем не менее, если все-таки они выживут, смотрите, как красиво прокололи их токен. Он поднялся с центов до $1,5. Я там его подпродал вот здесь всю дорогу. Здесь я чуть-чуть, конечно же, margin long открыл на небольшую сумму. Его смыло к ядреням, как я вчера заметил. Посмотрите, какой был сквиз. Вот, у меня там всего 300 монет, что ли, стояло, и на них я набрал еще там 1000 с чем-то в пятом плече. Его можно торговать, кто торгует с плечом, на isolated margin, на битгете, его дают торговать с пятым или даже с 10-м плечом. Но, дисклеймер, смотрите, прокол минус 55% был сквиз. То есть вынесло, сейчас я извиняюсь, где мы были, вынесло, грубо говоря, даже вторые плечи. То есть, Но сетку удержал, опять, смотри. Сетку, да, удержал. Фитиль, конечно, упал, но пока сетку удержал, да. Теперь, если это был лонг-сквиз, ребята, то, в принципе, я не думаю, кстати, что там многим дали купить вот на этой теме. Там, скорее всего, просто был прокол такой, знаешь. Возможно, даже кого-то бы и не ликвиднуло здесь, кто стоял в очереди подальше, в меньшем риске. Но суть в том, что это все мне напоминает лонг-сквиз. И в целом я вижу, что эта монета, она в бычьем тренде определенно. Чего не скажешь, кстати, про монету Bybit. Как монету Bybit? Это MNT. Мы все с вами знаем, да, что это монета Bybit. Она раньше называлась BitDAO. Потом они сделали первый хитрый ход. Они сделали делистинг BitDAO с Bybit для того, чтобы закрыть принудительно все лонги, которые там набирались, включая мои. Я на этом потерял, уже не помню, несколько тысяч долларов точно. И мои подписчики тоже много потеряли. Поэтому, ребята, еще раз, всегда, когда мы торгуем с плечом, мы берем этот риск на себя, что могут тупо перед тем, как начнется лонг, монету могут делиснуть или переименовать, или заставить вас просто закрыть свой лонг в минус. Поэтому, да, стратегия была стопудовая, да, BitDAO падал, он обязательно бы взлетел. Но теперь он, когда начинает взлетать, он уже называется MNT. И, честно говоря, вот за это дизреспект Bybit, без обид только, потому что, я считаю, они могли делать релистинг без, знаешь, когда просто название тикера менять и дать всем дальше держать лонги. Но они сделали хитрый ход. Я думаю, они там очень крупные суммы денег с этого. Прикинь, сколько там лонгов набирали люди. Это вот как раз-таки вопрос о регуляторной политике. Вот это еще позволительно им делать. Да.
Абсолютно. Потому Вот, что вот поэтому что именно мы из-за видим по этих эфире, ребята? сквизов, Грин, чуть перебью, именно из-за вот таких сквизов Да-да-да. по альтам и два опыта слитых достаточно существенных депозитов на начало своих первых шагов на крипторынке после фанды меня отстранило от альтов напрочь. То есть я торгую только битком. Только биткоин. Только Слушай, ну битком. я тебе хочу сказать, что это неплохо. Я тебе так скажу. Я когда торгую биткоин, я тоже каждый раз в этом убеждаюсь, что, блин, какая хорошая ликвидность. Как все четко, ничего не проскальзывает. То есть я могу по маркету торговать биткоин, скальпить, у меня все будет, у меня будет идти плюс. Когда я так торгую лайткоин на Байбите в инверсе, ты представляешь, Мгм, что там мгм, происходит? Там, мгм. например, лайткоин упал куда-нибудь там на 62, да, везде, на всех биржах. А в инверсе на Байбите он сходил на 59 тенью, потому что там никого нету в стакане. И А просто меня еще ликвидирует очень просто хорошо грин. сравнить биткоин и, например, российскую фонду, которая сейчас доступна большинству наших инвесторов. Да, да, То есть да, взять, да, да. открыть Ой, Сбер и российская посмотреть, фонда. сколько он ходит в течение дня. То есть, условно, торги идут в течение 14 часов, там, начиная с 9 утра до 23 ночи, и посмотреть, что там будет 0,3%, 0,2%, ну и попробуй на вот этой вот волатильности что-нибудь зарабатывать без там 30-го плеча. Ну и биткоин, дающий Ну тебе да, да. возможность со вторым, там, условно, плечом, даже с третьим спокойно себя чувствовать. Да, да, биткоин очень высоколиквидный инструмент сейчас. И поэтому, да, я к тому, что фьючерсные контракты биткоина можно даже в 10-м плече торговать спокойно, если вы, конечно, понимаете, как это делать. Это только профессиональные трейдеры могут делать, потому что новичок по-любому залетит. Ну, как бы ему сначала понравится, если он словит профит, подумает, о, я понял этот рынок. Я так подумал в 2016 году, когда это еще было всего, кстати, второе плечо на Полониксе, второе с половиной плечо, и я понял, что нифига себе, я встал в лонг, а оно, и я сразу срубил там иксов 10. И я такой, ну все, я научился торговать, короче. Вот это была моя ошибка первая, как, не знаю, я Ну, это, потом, после это у этого я... всех ошибка такая, психологию никто не Мгм. учитывает, а это очень важный момент. Ну, Да, это... да. Так что, да, не очаровывайтесь, друзья. Лучше разочаровывайтесь в хорошем смысле. Будет здоровее будут депозиты. Смотрите, MNT. Что мы видим? После того, как его назвали MNT, еще раз повторю для тех, кто, может, не знал, то раньше называлось BitDAO. Это децентрализованная автономная организация от Bybit. Эта информация проверенная, но они ее тщательно скрывают. Они говорят, нет, 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 это не наше, мы в него только инвестируем. Ну, короче говоря, они все правильно сделали, чтобы к ним потом сек не пришли с Генслером. Молодцы ребята. Вот. Но я к тому, что график был примерно вот такой. Если кто не знает, BitDAO ходил примерно на 3 бакса, листили его по 2 бакса, мы его сами на аукционе покупали на MisoSushi по 2 бакса. Вот усредненно примерно вот такой график. Было бы неплохо их замерджить, кстати, как-то. Мы на одном стриме делали, мы накладывали один график на другой, очень долго подгоняли по масштабу, и вот у нас получилось что-то такое. Поэтому, ребят, я думаю, здесь видно, что график развернулся. То есть вот у него был лоу в районе 0,3, 0,35, где-то 0,3, да? Я просто сейчас не хочу приближаться. Ну да, в районе 0,3, 30 центов было дно. И сейчас потенциально, обратите внимание на Market Cypher. У нас сейчас за точку уже вторая. У нас выходит, VWAP вышел, как это правильно называется? Ты у нас по терминологии специалист. Вот этот белый горбик, когда он... Нет, это не белый горбик, это, значит, вот голубое, то, Белый. что у тебя на сайфере, Да. это Да. называется волна моментума. Белая и вот эта разница между белой и синим, это разница между быстрой и медленной кривыми этого алгоритма. И То есть когда это это, вообще не VWAP. нет, Момент. VWAP у тебя здесь почему-то вообще не виден, потому что на этом графике он слишком Ага. короткий. Если ты поставишь там Он еще условно, не сформировался, он да, не да, да, я понял сформировался. тебя. Ну Ну, вот, видишь, ребята, век это живи. тоже не VWAP, чтобы вы понимали. Марки Сайфера я перекопал вдоль и поперек, и часть его алгоритмов действительно Ага. шикарные, они используются в моем индикаторе код B. VWAP это difference волна, это разница в числах между вот этими двумя волнами моментума. То есть там быстрая волна и Мгм. медленная. И вот разница между ними в числовом показателе это как раз-таки волна difference. Кстати, закрытие и открытие позиций как дополнительное подтверждение этой волны великолепная история. То есть, ну, условно, Да. если рынок растет, и это значение у вас показано, например, там +1, +2, +10, +20, и вдруг начало изменяться, то это означает, что идет остывание, и как только она пересечет значение 0 в обратную сторону, вы можете закрывать позицию. Очень удобный выход вот именно этой волной, вообще великолепный. С цветом свечи работает вообще идеально. То есть, ну, условно, у тебя вот лонг шел, 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 шел. Если ты сейчас включишь маленький график и откроешь этот индикатор, чтобы его было видно. Вот, Ну включи давай, но любой. потом напомню вернуть на недельку, потому что я Да, да, хотел да. про этот Вот уровень. теперь с левой стороны Ага, вот, отобрази индикаторы. назови. Индикаторы отобрази.
Ну, чтобы их видно Не было. совсем понял. Ну, А маркет, как это чтобы... сделать? Открой вот наверху у тебя, где EMA Ribbon написано, там у тебя треугольничек под ним. Вот открой. Да. Так Открой. это я его закрыл наоборот. Тогда наведи на график, посмотри, значения пишутся или у Мгм. тебя они Вот он, закрыты. Market Cipher B, вот он здесь. Вот здесь ты имеешь в Да, виду? почему Ой. значения не отображаются? На график наведи. Я их убрал в настройках. Я их не люблю, мне чтобы здесь мешает просто. Понятно. Вот Ну, здесь вот выставляется. да-да-да, Мгм. это очень важный Да. такой важный Файл показатель. где-то вот здесь, наверное. Ну, А, visibility, Нет, не здесь. inputs, посмотри, inputs. Inputs, Или ты вообще в настройках графика отключил их, скорее всего. наверное. Слушай, давай мы, знаешь что, мы Ну, сейчас потом просто иначе посмотрим, на да. полчаса Надолго, залипнем на это. да, Да, давай потом да-да-да. это посмотрим и сделаем следующий стрим про это. Я хочу поговорить про уровни, ребята. Это все-таки эта монета не скам, как минимум. Это очень большой фонд. Сам Bybit инвестирует в него, насколько мне известно, в районе половины всей своей выручки. И посмотрите на уровень. Вот у нас был первый отскок после медвежьего рынка. Мы сходили, кстати, ни много ни мало на $1,5. Мы сходили от all-time high в 3, это считай до половины, да, до 0,5 получается FIBA, если я все правильно понял. И сейчас мы обратно скорректировались. Причем обратите свое внимание, что мы скорректировались четко до 0,78 уровня по Фибоначчи. Причем мы посмотрим, это была коррекция очень глубокая, то есть вот с тенью даже на 69%. Но до уровня была коррекция вот телами свеч на 63%. Ребята, это, как говорят мои друзья из Питера, не хухры-мухры, это мухры-клухры. Поэтому я считаю, что очень хорошая зона для входа в лонг. Естественно, с молитвой, с дисклеймером, принимая все риски на себя. Но, по-моему, МНТ просто готов к to the moon. Это мое мнение, опять же, ну, как бы решать вам. И у меня открыт лонг по МНТ, я подтверждаю свои слова действием. Как говорят англичане, американцы, I put my money where my mouth is. Но на русский это сложно перевести. Я кладу деньги, типа, туда, где мой рот, я кладу, я кладу деньги. Выглядит, Да, очень сложно. Очень, выглядит не очень ну, на понял. слух. Да. Да. Да, на слух не очень. Вот, но имеется в виду, что я отвечаю за базар, грубо говоря. Вот у меня набран лонг по МНТ, ребята. И, кстати, он уже в плюсе на $1. Представляете? Но засадил я уже минус 97 на стопах. Ладно, короче, это, шутки шутками, а реально, ребята, ракета улетит и будете потом локти кусать. Но это не точно, как говорит Хамаха. Ну что еще вам сказать? Я про пару альтов могу еще сказать. Если есть вопросы, Там не пишите. писали, да, Значит, я вопросы хочу никто? так. Нет, вроде не пишут. А сейчас увидим. Значит, смотрите, я разделил для себя альты на несколько групп. Биржевые, вот мы их сейчас смотрим, да? Собственно, опять же, при этом, даже если не разделять сейчас их на несколько групп, биржевые, там, мемкоины и там старички, допустим, можно еще разделить альткоины вообще все глобально на две группы. Перекупленные и перепроданные. Да? То есть перекупленные наверху, перепроданные внизу. Опять же, сколько будет длиться перекупленность и перепроданность, мы не знаем. На бычьем рынке RSI может стоять в потолке полгода или год. Поэтому то, что монета перекуплена, это еще не значит, что она прямо сейчас точно начнет падать. Но тем не менее, что я могу... Я вот сейчас такой экспресс по альтам пробегусь. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Я вижу просто вот Каспа, допустим, нашумевший проект КАС. Каспа, который... Не Каста, не путать с Кастой. А то там уже появился анекдот. Ошибся одной буквой и стал миллионером, кто инвестировал в Касту. Значит, Каспа, что я вижу? Я вижу, ребята, что она как минимум не на дне. И надо быть просто... Не надо быть гением, чтобы это видеть. Каспа выросла уже на 20 тысяч %. Как бы мое мнение, если вы хотите, что это все-таки скорее шорт, чем лонг. Опять же, я не призываю шортить с текущих. Я никогда не советую шортить крипту без стоп-лосса. Ну, либо там на всю котлету, грубо говоря, потому что лонговать еще куда ни шло, там можно увидеть уровни, зайти все-таки в долгую, это растущий рынок. Ну и в долгую, опять же, вы сами видите, что это растущий рынок, всех шортистов поймет. По биткоину-то уж точно, по альткоинам не могу сказать, не уверен. По альткоинам, возможно, все-таки можно шортить, но это дело каждого. Значит, я вижу что есть монеты перекупленные, такие как Каспа, такие как, я не знаю, Binance Coin, такие как, сейчас мы еще посмотрим, какие. Тот же, я уверен, что кто-то там еще. Сейчас посмотрим, да, вернемся к ним. Эфир, Solana тоже уже достаточно дорогие, да. Это не значит, что они не могут вырасти еще. Более того, они, скорее всего, и вырастут еще, да. То есть вот мы сейчас, посмотрите на Каспу. Мы на недельном таймфрейме шикарно сейчас находим поддержку Ribbon. Зеленый манифлоу. Правда, тут красная точка, ну, это дело такое. То есть, в принципе, все говорит за то, что лонг продолжается, да. Мы можем также взглянуть на какую-нибудь монету, вот BNB. Опять же, я сейчас специально по фундаменталу, это абсолютно разные вещи.
Но мы сейчас смотрим чисто технический анализ, да. Я вообще стараюсь торговать больше именно ТА. То есть фундаментал для меня скорее как для инвестора имеет значение там. Я не буду долго сидеть в каких-то щиткоинах, да, я понимаю, что мне нужны фундаментальные hard assets, что называется, тяжелые активы. Биткоин, золото там и так далее. А, Кстати, насчет золота, мы же можем сидеть все в PAXG, ребята. Это стейблкоин, Paxos стандарт, привязанный к золоту. Не обязательно теперь иметь золотые слитки и закапывать их у себя там где-то на огороде. Можно просто купить стейблкоин PAXG. Но опять же, это вопрос доверия к эмитенту этого стейблкоина. Так вот, BNB с точки зрения теханализа для меня точно такой же Каспа. Понимаете? То есть BNB, ну, еще раз говорю, ну, это факт неопровержимый, то, что BNB, ну, мягко говоря, очень сильно перекуплен. Посмотрите, он вырос на 8000% всего-то с ковида, понимаете? То есть я вообще как я это определяю? Я включаю графики к биткоину, ребят. Я вот всю дорогу, все это время, кто меня смотрит, я следил за графиком BNB к биткоину. Ну, по-моему, тут очевидно, что этот памп, ну, как бы он очень сильный, и он просто обязан был закрыться. Вот, и, собственно, он и закрылся, что интересно. Вот здесь всю дорогу я отрубил, что BNB к биткоину шорт. После этого я даже шортил BNB к биткоину. На бирже Femix так можно было делать. В принципе, так можно делать и на Binance, и на многих биржах, где есть кросс-маржа, просто одалживаешь BNB, продаешь его и покупаешь на него другие альткоины. Вот. И я могу сказать, что этот трейд отыграл отлично. Так, стоп, я не туда фибо натянул. Смотрите, у нас был вот такой вот импульс огромный, да, на старшем таймфрейме. Мы скорректировались четко, посмотрите, в 0,78 уровень. Почему, еще раз говорю, важно видеть, смотреть графики к биткоину? Да потому что вот было понятно, что, ну, ребят, BNB перепродан. Это было понятно и здесь тем более. И после этого он упал на сколько процентов, давай глянем. Просто многие хейтили Гриня, говорили, Гриня, ты там лошара, шорт BNB, там как твой? Отлично мой шорт BNB. Минус 73% мы сходили. Естественно, я не забрал это все движение. Я плавно вот здесь продавал по средней цене где-то здесь и плавно выходил уже вот здесь тоже. Поэтому я на этом заработал не то чтобы очень много, но я заработал на этом немного альткоинов, ребят. Поэтому смотрите, сейчас я не говорю, что надо BNB шортить. Сейчас скорее как раз лонг. Видите, даже к биткоину у нас опять же money flow вот-вот станет зеленым. И опять же, посмотрите, уровни хорошие. Мы отбились от 0,78. Там, кстати, на китайском сайфере еще желтая точка для любителей желтых точек. Вот. И сейчас я смотрю уже в рамках вот этой коррекции. То есть, смотрите, мы отскочили. То есть я все еще, на самом деле, медведь по BNB. Я не думаю, что он перепишет к биткоину этот хай. К доллару, да, сейчас все будет расти, если рынок будет расти, вопросов нет. К доллару, вон, посмотрите, опять же, он как бодро, он практически, он даже переписал хай. К доллару он в абсолютно бычьем рынке. Но, ребята, это не мешает ему, да, к доллару он может вырасти, скажем, на $1000, не вопрос, или на 900. Но при этом к биткоину, если биткоин вырастет сильнее, он упадет. Поэтому я жду чего? Вернувшись к BNB, так, я его случайно куда-то дел, прошу прощения. Сейчас, у меня уже тут такое яркое солнце, что я перестаю видеть название тикеров. Вот, вернувшись к BNB, видите, этот рост не такой внушительный, не такой впечатляющий. Отскок, я имею в виду. Почему? Потому что биткоин тоже рос. И BNB же не настолько сильно его обгонял. Поэтому что мы можем здесь предположить? Что это все будет, опять же, мой сценарий какой, что это все будет некий такой отскок дохлой кошки. Мы сейчас можем еще очень круто, если BNB сейчас полетит, мы можем до 0,5 фибы сходить на 1 200 000 сатоши. Мы можем до 0,61 сходить, золотой карман, в рамках медвежьей, да, коррекции, отскок, в рамках дохлой кошки. Это будет 1,4 миллиона сатоши, друзья. Это будет сколько получается там, ну, 1,5 икса с текущих. Но дальше я лично жду его вниз. Я уверен, что, ну, вот мое мнение, я жду, уверен, конечно, неправильное слово, но я даю этому, не знаю, 80-90% вероятность, что BNB к биткоину мы снова увидим, ну, как минимум вот эти уровни. Вот видишь, предыдущее сильное сопротивление было. И плюс вот эти, вообще вот эта зона, где он торговался, скажем, ну, куда-то вот сюда я его жду, 1400 на 200 000 сатоши, друзья. И это мое мнение, оно может быть Солану? ошибочным. Вот мне Солану больше давайте. всего нравится Solana. Если альткоины я смотрю, я всегда захожу в первую очередь посмотреть на Solana и на Litecoin. Ну, вот Solana, Ну, наверное, сейчас давай, наиболее Соланку интересно. глянь. Давай, тем более, Solana. что я смотрю редко, а она все-таки такая сейчас считается очень крутая штучка, вон там ее уже и котивут, и все. Меня как раз настораживает, что вот эти все, понимаешь, и там уже чуть ли не ETF на Солану хотят сделать. Поэтому для меня-то это как раз Пытались, медвежий да, больше. Да, пытались. вот. Значит, Солана. Ой, стоп, это не это Риф, прошу прощения. Риф, кстати, попер нормально. Она сейчас вообще в очень Солана. интересной фазе находится.
Да, а я не громко кричу, кстати, если что, прошу прощения. Я просто тут такой что-то на движнике весь, на этом, на спорте. Если что, могу шепотом говорить, если... У меня просто еще микрофон не очень хороший, поэтому скажите, я могу, если надо, потише. Значит, Солана. Да, вот мой прогноз по Солане, если что. Нет, на самом деле, я терпеть не могу Солану. Почему? Ну, во-первых, да, потому что я не заработал на этом движении, многие меня раскусили. Я всегда говорил, что Солана это какое-то говно. Вот здесь, когда она выросла, я говорил, ну, стопэ, ребят, вы что, ну, какой-то щиткоин вырос на там уже на сотни процентов, на 1000%, а при этом Dash, Litecoin все еще внизу. И я их накапливал. Тем не менее, был неправ, признаюсь. А, кстати, на этом рынке по-другому никак. Меня больше всего умиляют те прогнозисты, которые приходят, расчерчивают график на 3 года вперед, говорят, вот это мой план действий, все. Я говорю, хорошо, бро, а если рынок пойдет в другую сторону, что ты будешь делать? И все. У нас был такой гость, он слился тут же. Он на этот вопрос не ответил. Сказал, все, извините, мне пора бежать, и ушел. А он пошел делать Как план бы, на слив. У него не было, у него только один был да, план. Второго плана не было. всегда нужно быть готов. Кстати говоря, пользуясь случаем, я же в телевизоре, я хочу передать привет своему другу МС. Очень его люблю и уважаю. Жду его на стрим, на Криптогон. Вот. МС, если ты меня слышишь, я тебя видел просто в этом телевизоре, так что приходи к нам в гости. Это я рассказываю про стрим совместный, который у нас был с МС, и вот еще он привел человечка. Классный, кстати, чувак, я не против, чтобы он тоже пришел, но мне кажется, он неправильно меня понял. Я так его чуть-чуть, грубо говоря, подстебал, что ли, что он, может, обиделся или что. Короче, вернемся к Солане. Естественно, всегда есть два варианта событий. Поэтому вот, видите, в случае с Соланой я, например, не угадал. Но с кем не бывает. Дизлайк, отписка, как говорится, если вам что-то не нравится. Если вам нужны точные прогнозы, знаешь, как пишут иногда, ну все, чувак, ты обещал, что там Dash будет стоить 18 500 долларов. Все, ты не угадал. Отписка, короче, от тебя, ты лох. Ну окей, не, если вы такие чуваки, то реально отписывайтесь лучше, потому что как бы, ну, у меня все нормально, у меня 102 тысячи подписчиков. О, вот, смотри, я сказал, сразу 20 отписалось. Респект. На самом деле, это знаешь что, у тебя есть вот такие отписки идут? Сейчас Да, отписывают у боты. меня же небольшой канал, поэтому там что идет, что не идет, я там особо и не вижу. Я почему у тебя Солану Ну, там спросил, я поменьше. хотел как раз показать свой график в 2 секунды буквально. И пока Давай, у тебя ноут давай, не я тогда разрядился, торможу пока, посмотри. конечно. Не можешь не Ага. останавливать, оставляй его, я потом переключу просто. Ну А, давай. Посмотри, вот здесь на графике, на дневной причем таймфрейм, если вот так сделаю, чтобы Ты мне было. можешь тоже в Zoom раздать, чтобы я без Сейчас я задержки тебе, видел? да, сейчас я тебе раздам. Я остановил трансляцию, все, так лучше. Вот так. А. О, Видно, да? угу, да. Вернусь. А вот пока, когда это закрываешь, тут куча вылезает всяких окошек ненужных. Да не Вот. вопрос. Я тебе хочу сказать, что у меня MacBook M3 сила, у меня 63% батареи еще в запасе, так что можем, как У меня говорится, тоже третьи, они это, достаточно хорошие, мощные. Так, сейчас я а, вот этот канал отключу, вот это вот уберу отсюда сейчас, чтобы было видно. Он интересный с точки зрения того, где он сейчас находится. Почему именно я хотел обратить на это внимание. Вот, я недавно кто-то спрашивал по поводу биткоина в зоне там 40, да? Вот Solana сейчас находится на дневном таймфрейме на этом отрезке. Смотрите, вот если удержит здесь, все хорошо. Но даже если они это удержат, посмотрите, какая ликвидность ее ждет прямо с этой отметки. Это просто сумасшедшее. Я не знаю, как это пройти, но снесут стопы просто невероятным образом. И прямо вот буквально даже с этого же уровня. Это 145, 160, ну, можно сказать, 162. Слушай, а можешь повторить еще для особо умных, типа меня, куда в смысле рванут? Я просто Ну, вкладки смотри, переключал. Вверх? вот сейчас они находятся в зоне... То есть вот сейчас Solana на дневном таймфрейме находится в зоне справедливой цены. То есть ее справедливая цена находится на отметке 141. Вот они сейчас верхнюю Угу. границу этой зоны пытаются удержать. Вот если они Слушай, 141, фига, что у нее 140, справедливая цена. да, это Мое, ее просто мое справедливая мнение, цена. извини, что ее справедливая цена долларов 5-10. Ну ладно, ну, Но это продолжай. 5-10 ты Я понял. можешь... Смотри, справедливая цена, которую ты можешь... Ну, почему я альты еще не торгую? Объясню почему.
Если я Мгм. возьму любую акцию, например, на классическом фондовом рынке, я могу посмотреть, как я уже говорил, ее экономическую составляющую. Я вижу, что стоит за, ну, как выглядит ее базовый актив. Ну, условно, компания, которая стоит за этой ценной бумагой. Дивиденды, все дела, понятно, да, Да, доходность, да. здесь я ничего посмотреть не могу. То есть, условно, экономика самой компании и там Solana Foundation, которая стоит, для меня закрыта. Внутрисетевая Да. активность, да, где-то, наверное, я могу что-то посмотреть. То есть я не понимаю, что делают Здесь ты игроки. То есть для меня здесь это ты можешь только стартап. желтую точку посмотреть. Да. Да, для меня это стартап. Любая альта– это просто стартап. Как я могу его оценить? Я могу посмотреть на команду Мгм. и на все, что они будут вещать в Твиттере, на Reddit там, и так далее, и так далее. И, соответственно, это ну, полноценной оценкой не назовешь с точки зрения инвестиционных каких-то стратегий. И здесь вот, если мы говорим о справедливой цены, это алгоритмическая оценка. То есть это то, что посчитал индикатор условно за тот период хайпа, который по Solana был, и она вот, как ты показывал только что на графике, улетела вот здесь вот в космос. Поэтому сейчас он Ну так и справедливую чё, зону. Смотри, вот да, ты говорил, что если мы он сходим сейчас за ее, стопами. если Да, он за сейчас ее чьими стопами удерживает, вопрос мой. смотри, если Мгм. мы сейчас, вот это наверху серая зона, это медвежья ликвидность. Внизу начинается бычья. Это глобальная Мгм. ликвидность. Локальная ликвидность бычья находится на отметке 120, а медвежья находится на отметке 163 у верхней границы вот этой Мгм. зоны. И если сейчас будет условно, я не говорю про альт-сезон, хотя бы нормальный забег по битку, альта так или иначе за ним потихонечку потянется, то есть вариант, что Solana попытается вот эту вот историю свою, Мгм. посмотри, у нее лои на дневном таймфрейме, они выше предыдущих лоев. То есть она все еще Да, да, у выглядит него по будет бычьей. быть, И если она будет удерживает эту структура. зону, даже если она закольнет к 0,5 фибе, это 137, что потенциально вероятно, то потом они попытаются эту зону пройти. Соответственно, первый проход у них должны быть предыдущий дневной хай 152, следующий проход они потянутся собирать эту ликвидность. Если ее соберут, то мы увидим Солану опять вот здесь. Если же нет, они пойдут тестить нижнюю границу на 119. Вот идеальная покупка на дневном таймфрейме для Solana, если и по индикаторам будет все хорошо, и по паттернам будет все хорошо, начинается от отметки 119. И даже сейчас на 0,5 фибе краткосрочно, если вы торгуете на часе, рассматривать движение в лонг тоже будет можно. Потому что 0,5 может ее удержать. Потому что она все равно находится выше вот этого лоя. Этот лой был у нас минимум, по-моему, 133. А 0,5 находится 137. Даже здесь можно часовые рассматривать. Ну, это интрадей. Короче Ну, говоря, за опять. стопами шартистов пойдут, правильно ты имеешь в виду? Да, Наверх да, пойдет это и сама. есть. Вот она это и есть. Вот смотри, они сейчас, смотри, вот даже на часе, да, если краткосрочно посмотреть, вот ее зона 141, и верхняя граница у нее 143. Вот они пытаются в нее опуститься. Если удерживают эту зону, то есть если свечки перекроют зону, значит собрали лонгистов и поехали ниже. Если не перекрывают, мы сейчас пойдем Мгм. опять в справедливой цене в 146. Но пока, посмотри, она просто в накоплении, ее просто тупо накапливает. То есть абсолютный паритет. Ну, согласен, Вот соглашусь сейчас. с Абсолютный тобой. паритет последний вот сегодня, например, абсолютный паритет. Одинаковые доджи, это, Согласен. правда, Хайконэши у меня стоит, но все равно. А я Все, тоже отдаю. фанат Хайконашки. Да, я смотрю по нему, но опять-таки, ребят, вот кто, например, если здесь есть те, кто недавно на рынке, любые, значит, любые свечные графики отличные от классических свечей. Если мы говорим о Heiken-Nash, если мы говорим о графике Ренка, который тоже показывает усредненную динамику, надо учитывать, что это Показывают средний. другую цену. Да, они показывают то, Да? что было в предыдущей свече. То есть они усредняют стоимость. И это очень важно с точки зрения того, что вы можете ошибаться. И, во-первых, в первую очередь всегда нужно зайти в настройки. Где они тут есть? Сейчас я найду. Не помню где. Мгм. В настройках обязательно Господи, не могу найти настройки. Куда они? Стоп, вот здесь. Вот здесь в настройках обязательно поставить вот эту галочку в разделе «Инструмент», поставить отображение реальной стоимости, потому что вы можете запутываться. Если я уберу эту галочку, с правой стороны будет другая стоимость. И это очень важно, потому что поэтому, когда, например, публикуются идеи на TradingView, кстати, если вы не подписаны, тоже подпишитесь, здесь периодически обзоры выходят, вы не можете опубликовать условно ни один индикатор, который вы хотите, если у вас установлен Heiken-Nash. TradingView не разрешает этого делать, потому что считается, что это может для новичков создать какую-то проблему с точки зрения оценки реального поведения цены на рынке. Так, и давай я тебе отдам обратно. Ну вот я тебе другое скажу, что Market Cipher, допустим, он написан
исключительно под Хайконаш. Многие неправильно его используют. Сам CryptoFace говорил, что Market Cipher нужно использовать только на свечах Хайконаш. Только, и мои учтите это, индикаторы тоже построены, в том числе вдохновлялся, конечно, и Market Cipher тоже, и стратегия, и Ага. все три индикатора, они работают под график Хайконаш. Другой я, в принципе, Хорошо. не смотрю. Ну Да, давай, вернешь мне экран, я тебе договорю отдал. по... Отдал, Отдал, да? да. А ты выруби в этом тоже трансляцию Стоп, тогда в зуме, зум, чтобы я... зум, зум, мог. зум, А зум. то Подожди, да, в зуме еще идет трансляция, да. вижу, все, вырубилось. Ага, вот, и я так собираю, да. Я надеюсь, что тебя, кстати, не эти по авторским правам не придется, что здесь играют всякие Red Hot Chili Peppers на фоне, так что давай будем постоянно что-то говорить, чтобы музыка не пролезла, а А то я страйк может А я прилететь. не Ну, не слышу. страйк, а этот Ты самый. сейчас на криптофейса Ну, похож. С этой Да, я башкой. специально, я сейчас скажу под криптофейса. Я тоже хочу, чтобы у меня было 10 миллионов долларов трейд, чувак. Ну, я вчера на стриме своем сказал, что не хочу, но на самом деле понял, что хочу, конечно же. Вот. Так, итак, собственно, ребята, вернемся к Соланушке, к нашей любимой. И еще смотри, вот BR29 пишет, спасибо большое за стрим. Посмотрите, пожалуйста, ZIL, AMP и AirDAO в долгосрок. Сейчас глянем. Вообще без вопросов. Значит, по Солане, в принципе, ты уже все сказал, мне тут добавить особо нечего. Слышно, да, меня? Видно экран? Да, тебя А, слышно. В целом, конечно же, Solana, видимо, лонг. Вот, несмотря на то, как я там этому не противился бы, но рынку, как говорится, наплевать наши ожидания. И выигрывает тот, кто не пытается рынок подстроить под свои ожидания, а тот, кто сам подстраивается под рынок, ребята, и свои ожидания перестраивает под рынок. Поэтому, как правило, упертость ничего хорошего не дает. Да, сейчас действительно Соланка выглядит побыче, как и BNB, кстати, и все то, что я говорил, что в целом в долгу надо шортить. Но я хочу сказать другое, что ну, как вам сказать, все равно влетать в лонге, вот по таким отметкам, по другим, понятно, что это все может и хай переписать и так далее, но это все равно, просто поймите, что здесь потенциал возвратов уже не такой, как здесь. Согласны? Я думаю, тут не поспоришь с этим. Поэтому моя стратегия в том, что я стараюсь накапливать альты вот здесь. И кто меня смотрит, всегда мне говорят, Грин, это скам, ты что, все падает. Я вот Dogecoin накапливал, когда он был вот здесь. И Dogecoin сделал 100 иксов после этого. Мантра DAO Om, то же самое, мы ее накапливали, когда была вот здесь. Вот, Dogecoin к биткоину мы накапливали вот здесь. По 40 сатоши, по 30 сатоши, по 20 сатоши. Когда он упал на 15 сатоши, все говорили, блин, Грин, ты офигел, просадка уже там 80% с плечом. Я говорю, тихо, сидим. После этого что мы увидели? 100 иксов, ребят, по монете, к биткоину. 100 иксов. И то же самое можно сказать про любые другие альткоины. Ом. Смотрим Ом. Ну, сейчас, ребят, я уже никому не рекомендую лонговать Ом. Мы его покупали вот здесь, практически на самых лоях. Ну, даже вот здесь это были локальные хаи, тоже все ржали, там, теряли. В итоге мы его еще 2 года простейкали. И он вырос на 5, уже больше, он уже вырос почти на 100 иксов, ребят. Поэтому, скорее, конечно, его надо продавать. Да, вот, то есть я что делаю? Я продал все то, что у меня тут настейкалось, еще X2. Я продал большую часть вот здесь, вот здесь, вот здесь. И у меня осталось немного монет, которые в перспективе, я думаю, что он может долларов до 2, до 2,5, там, до 3 долететь. Я там все распродам. Несмотря на то, что супер зеленый рынок, посмотрите, Cypher, да, все, EMA Ribbon идеально удерживается как поддержка. Но мы-то понимаем с вами, ребят, что это щиткоин. Ну, мантра DAO, Om, ну, камон. Я вообще купил только потому, что прикольный значок. Om, типа этот, Шанти Om, все дела. То есть это уже начинается эйфория, как на пузыре доткомов. Помните, когда пенни-стоки покупали по названиям, там, прикольное название, Pets.com. Вот все, у нас на альт-сезоне мы тоже начинаем скупать монеты, просто которые прикольно называются там, да, или красивый значок. Это уже признак того, что надо ноги начинать уносить с рынка. Вот, поэтому да. А другая группа альткоинов, это такие, как вот Litecoin, Dash, тот же самый. Посмотрите, неважно сейчас, мы не берем фундаментал, мы просто видим, что эти монеты, ну, мягко говоря, не на хаях. Вот, Litecoin, посмотрите, он к биткоину, если вы обратите внимание, он вообще не в тренде. Он как бы к биткоину ведет себя как осциллятор, как RSI. Он просто ходит вниз-вверх. Ну, ладно, если быть точным, он, конечно, в даунтренде, но как бы посмотрите, здесь такой даунтренд, что, в принципе-то, мы еще даже вот эти лои не переписали. В принципе, это боковик на самом деле. И вот почему понятнее торговать альты к биткоину, что вы видите конкретно монета сейчас к биткоину перепродана или перекуплена. И здесь, опять же, не надо быть гением, здесь, по-моему, видно очевидно, что монета к биткоину перепродана. Поэтому я и набираю лайткоин. Я здесь вижу потенциал на 35 иксов. Вот мы высчитывали. Ну, понятно, что все плюс-минус, может быть, там 25 иксов. Но даже в третьем плече, вот мы считали, это примерно 100 иксов даст такой трейд. К биткоину, еще раз, внимание, не к доллару. К биткоину. Вдумайтесь.
Если вы это торгуете, понятно, можно и к доллару торгануть. Это та же разница будет в деньгах, те же деньги. Но если монета к биткоину сделает там даже 20 иксов, понимаете, а вы возьмете там третье плечо, это будет 60 иксов к биткоину. То есть, грубо говоря, вы можете сделать из 2 миллионов сатоши целый биткоин. Опять же, естественно, вы там по дороге налосите на других монетах, где-то вышибет по стопу. То есть, ну, это трейдинг. Все хотят видеть только красивую сторону медали, вот эту сказочную, что я сделал 100 иксов, да, вот я вам показываю вам. Все такие, вау, он сделал 100 иксов, я тоже так хочу. Вы поймите, что вы будете делать 100 иксов там 3 года, а на других 90, понимаете, 98% из этого у вас сольется на стоп-лоссах, на ликвидациях и на скаме. Поэтому в итоге в долгую хорошо хоть 2-3 икса к биткоину сделать уже прекрасно, по-моему. Вот, поэтому да, есть монеты, ребята, еще раз говорю, перепроданные, причем это не только к биткоину, это видно даже к доллару. Если мы посмотрим лайткоин к доллару, то там, в принципе, тоже вот он мнется по нижней границе. Поэтому я думаю, что... Кстати, зеленый money flow только что начался по лайткоину. Я думаю, это хороший повод как раз, это его, ну, удостовериться в том, что все правильно, и там, может быть, набрать лонг, если еще кто-то не набрал. Но пока все еще, да, нам надо вот хотя бы выше недельный EMA Ribbon закрепиться, и чтобы она развернулась как вот здесь в бычью сторону. Обратите внимание, обычно на недельном таймфрейме сетка EMA Ribbon разворачивается со второго раза уже, ну, официально. То есть первый у нас идет, грубо говоря, ложный разворот, да, сетки. Сейчас, а где тут кисточка? Я не вижу. У меня все солнце такое, что капец. Вот кисточка. Обычно у нас как бывает, смотрите, первый раз идет ложный разворот, вот здесь он был, видите, бычий, потом медвежий, и потом второй уже разворот, обычно он уже не ложный. Ой, я такой лягушачий смайлик нарисовал. Обычно второй разворот уже не ложный и начинает to the moon. Но в случае с лайткоином мы видели, что второй разворот сетки тоже был ложный. И у нас снова медвежий разворот. Поэтому, ребят, ну вот сейчас пока еще рано, конечно, радоваться, но если мы сейчас сделаем вот так вот, и сетка развернется в третий раз, ну, блин, чем чаще что-то происходит, ребята, тем как бы это должно, как сказать вам, тем больше набирает это силу, правильно? То есть это тем больше легитимный становится этот сигнал. Поэтому Кстати, Гринь, я жду, что лайткоин будет лонг. Кстати, Гринь, для вот ребят, кто не знает или не пользуется сеткой MyRibbon, во-первых, вы можете настроить свою сетку. У меня там, например, не все кривые, которые в этой сетке представлены. Но если сетка и MyRibbon находятся сверху графика, пока цена, я это обратил на это внимание, пока цена не вернется так, чтобы сетка была снизу, рынок не меняется. То есть, условно, сетка наверху медвежья тенденция, сетка внизу бычья тенденция. Вот и все. Так. И Вот есть мы еще это одна, видим здесь. да, есть еще одна закономерность, когда цена далеко отходит от сетки, она всегда возвращается на ее тест. Вот, это очень важно. Это очень круто для среднесрочников и для скальперов, потому что многие спрашивают, как трейдить, я не понимаю, никто не знает будущего, это все подстава там. Да вот, ребят, посмотрите, тут вопрос в том, что все видно на графике, есть схемы, как трейдить, просто мы с вами люди живые, у нас включается страх, жадность, мы боимся вот тут продать, а тут купить. А по сути все очень просто, покупай ниже сетки, продавай выше сетки. Ну и делай, конечно же, скидку на тренд, да, то есть сейчас, грубо говоря, ну, на мой взгляд, опять же, сейчас больше должен быть bullish bias, то есть, как это сказать по-русски, бычье настроение в плане, сейчас скорее надо покупать все, что ниже сетки и от сетки. Поэтому, опять же, по этой информации сейчас надо покупать лайткоин, ребята. Имхо, как говорится. Так, слушайте, давайте тогда еще пробежимся по одной моей любимой монете. А мы Даш, посмотрели, что просили? вот я и говорю, сейчас перейдем к ним. Даш, ребята, Даш, я должен сказать об этом, но не будь я Грини, не скажу про Дэш. Ребята, да, давайте так, признаем факты. Действительно, Дэш аутсайдер. В прошлом цикле он показал себя очень слабо. Хотя, опять же, если бы не было вот этого позапрошлого пика, да, если бы у Дэша был пик, допустим, в $100 предыдущий, да, в 2018 году, все бы сказали, все круто, Дэш в бычьем рынке. Но нет, смотрите, он и пик стал гораздо ниже, и лоу мы переписали. То есть, грубо говоря, монета выглядит, ну, более-менее как обычный щиткоин или скам. Тем не менее, ребята, чтобы вы понимали, Dash — это вам не какой-то токен. Dash — это рабочая криптовалюта. В отличие от твоей любимой Solana, с точки зрения технического фундаментала, Dash ни разу не лежал. Solana, вы меня простите, я помню, 2 раза она лежала. Вышел даже мем, что как работает сеть Solana. С понедельника по пятницу с 9 утра до 8 вечера, суббота, воскресенье, выходной.
Ну, это непозволительно для блокчейна лежать двое суток, понимаете? Dash в этом плане, с точки зрения техники, очень рабочая, крутая криптовалюта. Комиссии дешевые, вообще практически их нет, там 0,00, там сколько-то центов. А, а, Скорость транзакции моментальная, если мы говорим про он-чейн, да, не про биржи. На биржах иногда долго ждать Dash, потому что там надо много подтверждений. Но вот с кошелька на кошелек реально там за секунду прилетает. Плюс монета как бы и майнится, и delegated proof of stake. В общем, и плюс монет всего ограниченное количество. То есть их максимум будет 19 миллионов 800, что ли. Короче, меньше, чем биткоинов даже. Поэтому, друзья мои, с точки зрения потенциала, посмотрите, all-time high Dash $1600. Сейчас мы видим, что он упал на 98%, даже больше. Да, даже чуть-чуть больше. 98,5%. Теперь смотрите, локальный хай Dash $500. А еще раз говорю, даже если вы самый медведь вообще, не вопрос. Ну, хоть вот такое же он сделает, правильно? Ну, по логике, вот скажи мне, Гош. Скорее всего же сделает. Тогда даже Ну, такой отскок до... А для это будет меня 10 иксов. опасность, я Dash смотрел периодически, для меня была опасность, чтобы Dash не ушел, если я не ошибаюсь, там ниже зоны, по-моему, 40. На тот Но он момент, ушел когда я туда. его смотрел, да. Вот уход ниже него отправил его там в затяжную историю, понижающуюся. Сейчас он условно старт свой, он, конечно, ну, туда не вернулся пока еще, слава богу, до $2 там не дошел, но держится, но пока Мгм. слабенько. То есть с точки зрения сетки MyRibbon все находится наверху, давление на него сильное на Да. недельке и зона справедливой цены 48. Вот пока он не вернется выше нее, Мгм. следующую отметку в 78 он не пробьет. А это ключевые для него два уровня. Вот если я сейчас покажу просто на графике 2 секунды, будет видно. А вот, да, это предыдущее дно. Я, кстати, могу начертить тоже, если хочешь. Вот, Вот, я сейчас покажу. Вот у него структура. 78, это предыдущее дно. Мгм. Сейчас. Вот его структура. И вот он сейчас Мгм. здесь. Чтобы вернуться к бычьей динамике, ему надо сейчас не свалиться ниже этой ликвидности, потому что нижняя граница ликвидности у него находится в зоне 20. Вот, не свалиться ниже, чтобы не перекрыть вот этот ордер и internal блок. Здесь два, их все вместе. А следующая медвежья у него находится на отметке 32 и 40. Они даже наложились друг на друга. И дальше зона справедливой цены. Мгм. И вот ему нужно пройти вот этот хай, то есть на отметке получается какой здесь? 43, 44. И следующий этап у него вот здесь. Это вот локальная зона интересов медведей. Вот если прорвется вот отсюда, сломает структуру. Ну вот так сначала, а тест, потом вот здесь. Будет самый ключевой момент. Если все будет хорошо, уйдет собирать ликвидность от 111 до 139. Если нет, то мы увидим Мгм. еще ниже лой. Потому что не знаю почему, опять-таки надо смотреть, что там с командой. Какое-то время я следил за ними, особенно вот с твоих стримов, У да. них сейчас вышло обновление очень крупное, которое они несколько лет пилили. Evolution. То есть там У уже них чуть же ли не DeFi интегрируют, там вообще кучу-кучу полезных штук сейчас они интегрируют. у них какой-то момент, не помню когда, еще криптогоны шли так активно, мы все там на них были. Я Ага, ага. отслеживал его. Это, мне кажется, год назад был. Год или полтора, уже сейчас не скажу. Там была история с тем, что сменилась команда, если я не ошибаюсь. Или SEO Да, менялся. да, да, да. Вот. Да, И там вот много момент, стало да. русскоязычных ребят. Мгм. И они выпустили релиз такой для своего комьюнити с тем посылом, что вот сейчас пришла новая команда, и мы сейчас активно собираемся там заходить на разные рынки, страны даже назывались, список стран. Я публиковал это или даже показывал на Криптогоне эту историю. Или у себя показывал, сейчас не вспомню. Но смысл был в том, что достаточно хорошо они эту активность заявили. Но вот как она дальше Мгм. реализовалась, не знаю, потому что поскольку это альт, все зависит от того, как команда на свое комьюнити распространяет, ну, маркетинговую историю. И не знаю, вот сейчас, если ты говоришь, что они там что-то там новое делают, наверное, интересно. Надо Да, ты понимаешь, наблюдать в чем сейчас за дело? этой историей. Они делают, причем это супер-мега крутое обновление. Ну, когда они его придумывали там 5 лет назад, это было нереально круто, это было новаторство. Но сейчас мы видим, что у них огромная проблема с маркетингом, друзья. Ну, реально, все... в чем же фишка? Это же все сарафанное радио, на самом деле. Вот это смешной мем, смотрите, это я делаю исследование перед тем, как купить новый щиток. Очень смешно. Очень смешной мем. Вот. Да, не впадайте в такой фома. Я вам хочу показать вот такой вот твит, который я сделал репост вчера. Вы поймите, что Dash нужна в первую очередь наша с вами поддержка в том числе. Вот.
The future is decentralized and digital. Join evolution now with Dash. Они там все это рассказывают. То есть на самом деле Дэшу как никогда нужны наши с вами, ребята, ретвиты и наше с вами сарафанное радио. А как еще иначе-то? Вы поймите, никто не будет рекламу покупать. А даже если и будет рекламу покупать криптопроект, то я на него буду смотреть со скептицизмом тоже, потому что, блин, ну, биткоину не нужна реклама, вот золоту не нужна реклама, понимаете, нормальным вещам не нужна реклама. Реклама нужна скаму, как правильно, всякому, тем более за нее надо деньги платить еще, чтобы тебя показывали. Ну, Поэтому вот тут все расписано в Твиттере, ребят, реально, если вы интересуетесь Дэшем, да господи, вот, подпишитесь хотя бы к ним на Твиттер, поддержите их реально, не просто тем, что вы лонгуете их монету, а тем, что вы делаете репосты, ставите им лайки, потому что реально мы видим, что в сравнении с крутыми блокчейн-проектами сейчас у Дэша, конечно же, очень мало активности, и в Твиттере в том числе. Поэтому я считаю своим долгом помогать ему таким образом. И, кстати, я думаю, что мы скоро позовем снова к нам Джоэла, их, одного из их главных SEO, или как это И правильно я бы назвать. Ну, рекомендовал короче, ему, одного из команд. Грин, я бы рекомендовал ему задать более, наверное, интересный вопрос, не с точки зрения маркетинга. Ну, в моем лично, ну, опять-таки, никому не навязываю это мнение. Мое мнение лишь заключается в простой логике. Розничный инвестор создать условную достаточную ликвидность для того, чтобы эта монета исполняла какие-то чудеса, не может. То есть дело здесь не в количестве людей, а в качестве. И Solana Ну тому да. пример. То есть приход институционалов в любой актив, ну вот Solana сейчас пытаются там ETF на нее сделать, да, условно. Когда уже такая история идет, когда уже институциональный капитал интересуется каким-то активом и думает, исходя из его там базового, ну скажем так, новшества и базового интереса, как некий там условно, некая условная ценность, то тогда актив может показать вот ту историю, что показала Solana. По Дэшу, как бы они сейчас не вкладывались в маркетинг, задать вопрос простой, даже если это будет кто-то из топ-менеджмента, что у вас с приходом институционального интереса к этому активу? Вот это, наверное, главный момент. И если будет понимание, по крайней мере, со стороны топ-менеджмента, а не там попытки там увильнуть, то будут и перспективы для того, чтобы он опять показал вот эту вот историю. То есть при низкой капитализации, там, условно, там, в $2.14 улететь в космос на хайпе среди розничных инвесторов можно и показать вот такую вот, Да. не знаю, что это за шляпа, шапка, что это такое, целая Да, гора, бабульку, наверное. да. Шляпа Показать, Рейдена, да, назовем это. показать можно. Уйти в Эффект такой. накопление Ага. и потом уже дать хорошую историю, как это делала Solana. Вот это приход именно интереса со стороны управляющих активами. Это могут быть банки, это могут быть какие-то даже небольшие фонды. Я не говорю, что туда должен вливаться там MicroStrategy или там Вот я хотел сказать, Berkshire Майклу Hathaway. Сейлору Да, Майклу Sailor Сейлору там. надо сказать, чтобы он выкупил весь Даш с рынка, потому что хорошая монета. Слушай, посмотри на красный Money Flow. Вот он здесь вот закруглялся точно таким же образом, как сейчас. Посмотри, что после этого было. После этого Дэш сделал 10 иксов, даже будучи аутсайдером. Поэтому, ребят, сейчас уж, на мой взгляд, точно как бы, ну, как бы, как минимум не шорт. Хотя, с другой стороны, шортите, нам же ликвидность нужна встречная. Ладно, давай перейдем к монеткам, которые просили. ЗИЛ, вот я добавил, и AMP. Я бы, честно говоря, я бы с вами сидел тут вечно. Не, Но давай посмотрим хочется монетки. покататься. Да, посмотрим Да, монетки и потихонечку, да, отпустим тебя кататься да, и и завершим подведем эту итог. историю. Да. Да, лучше возьмем эту добрую традицию. Мы с тобой на медвежке что-то стали реже встречаться, как и все другие. Редван к нам перестал ходить, Пифагор. Давайте сейчас вот пошла бычка, ребята, чаще снова встречаться и делать стримы, потому что это, конечно, очень круто. Ну, полярные мнения, опять же, общение со зрителями, это очень круто. Итак, мы смотрим монету Зилика. Вообще-то это очень хороший проект. Если кто не в курсе, я с самого начала за ними слежу. И это, собственно, первый NFT вообще, если вы не в курсе. Unstoppable Domains. Это было первый, ну, хорошо, может, не первый, но такой первый широко известный, популярный токен стандарта, как он называется, EIP, какой-то там из 3 цифр, я не помню. Короче говоря, NFT-токен. То есть бывают ERC-20 токены, это как это сказать-то, грубо говоря, взаимозаменяемые, да, токены, ну, все обычные токены, а бывают не взаимозаменяемые, то есть NFT. Так вот, это была первая их разработка еще задолго до NFT-бума и хайпа. И заключалась она в том, что это Unstoppable Domains, такой сервис, знаешь, наверное. Короче говоря, это криптоимена, то есть они были первые в том, что они предложили не кучу адресов помнить, а просто вот у меня, например, есть Unstoppable Domains, ithinkso.crypto. И вы уже практически там со всех крупных кошельков есть
Из Trust Wallet точно я знаю, что есть такая функция. Вы можете просто набрать ithinkso.crypto и мне отправить, грубо говоря, донат. И в любой криптовалюте. Там сразу уже вписаны все мои кошельки. Litecoin, Bitcoin, эфир, Dash, эфир Classic, Ripple, все. Все возможные криптовалюты. Это очень круто упрощает задачу, что не надо помнить кучу адресов сложных. Надо просто знать никнейм человека, .крипто, либо .zil. Опять же, вот они сначала делали .zil на блокчейне Зилика, потом они переделали на блокчейне эфира .крипто, чтобы было, ну, типа, чтобы было удобней. Вот. Тем не менее, да, Зилика прекрасно развивается, и что мы видим? Она также валяется на дне. Вот она по моей же методике является перепроданным альткоином. То есть, ну, да, мы не переписали вот этот лоу, но, опять же, не факт, что мы его перепишем. Да, мы здесь вывалились, и вот из этого моего что-то типа канала я тут делал, видите, такого сужающегося. Ну, вот две линии по вот этому сопротивлению. Кстати, я тут его не точно на самом деле провел, это скорее вот как-то так. Да, вот у нас, грубо говоря, такой вот восходящий канал. Честно говоря, мне не нравится, что мы из него пробились вниз, при этом еще, смотрите, отретестили его как сопротивление и ушли ниже, да? И снова мы сейчас сетку Ribbon тестируем как сопротивление, уходим ниже. Это мне не нравится на недельном таймфрейме, но мне нравится на недельном таймфрейме другое. Обратите свое внимание, у нас только загорелся зеленый money flow, ребята. Поэтому, опять же, кто не рискует, тот не рубит профит, как говорится. Вы можете ждать подтверждения. Конечно же, лучше будет лонговать Зилику, как вот Тонвейс по его технике, когда уже мы пробьем в сопротивление, да, вот здесь вот, в районе, там сколько это у нас, 0, в районе 4 центов, вот здесь уже будет, конечно же, confirmation на лонг. И как Гоша говорит, сетка EMA Ribbon перевернется еще, и там мы скажем, что все, да, это бычий рынок лонг. Но, извините меня, если вы хотите... Вы пропустите все вот это движение, вот что я имею в виду. Если вы хотите больше иксов, вы пропустите 160%, если вы будете ждать этого подтверждения. А сейчас, приняв на себя этот риск, ну, можете поставить стоп короткий, можете просто небольшую сумму средств на это выделить. Но, по-моему, офигенно лонгануть именно вот это движение. То есть я обычно торгую контртренд. Я набираю всю дорогу падения и разгружаю всю дорогу рост. И как бы у меня с этим нет проблем. То есть я не знаю, буду ли я лонговать Зилику, но выглядит все достаточно прикольно. Опять же, как бы сейчас неважно с точки зрения зарабатывания денег, неважно, какой альткоин вы будете лонговать. Ну, то есть важно, конечно, какой-то быстрее выстрелит, какой-то медленнее, какой-то вообще не выстрелит. Но в целом я говорю о том, что вот эти все перепроданные альткоины, ну, на мой взгляд, угадывать сложно. Я бы рекомендовал как раз взять вот пяток, там, десяток вот таких альткоинов. Можно даже на спот. Можно аккуратненько в маленьком плече пробовать встать в лонг. Но больше 10 я не рекомендую, потому что очень сложно уследить. Вот даже вот если мы говорим про трейды, даже больше, чем 5 трейдов, ну вот реально сложно уследить. Вот у меня сейчас 4 трейда открыто, уже как бы чуть-чуть крыша едет. На Pionex еще больше, да, у меня открыто сейчас сколько? Вон, 6 трейдов. Сложно уследить все. Сколько? 7 трейдов, офигеть. Тут еще к битку и к эфиру, потому что сложно уследить становится, поэтому найдите золотую середину. Видишь, я перехожу к нравоучениям, уже к советам. Найдите золотую середину. Сколько вот вы готовы монет мониторить, потому что у меня так было просто, что ты лонгуешь кучу монет на бычке, потом начинается коррекция, и ты не успеваешь, просто тебя из-за какой-то монеты там что-то где-то сносит, и ты, ну, в итоге ты, оказывается, набрал лишних позиций, вот. От этого тоже сложно, конечно, застраховаться, но хоть как-то можно стараться не перебирать. Вот, поэтому Зилика, еще раз говорю, мне кажется, здесь все указывает на то, что дно уже найдено более-менее. Да, вот мы видим, конечно, что мы прокололи горизонтально вот это вот дно, мы прокололи вот это вот дно, причем которое, дайте-ка посмотрим, мне кажется, да, нет, хотел сказать, оно было предыдущим сопротивлением, но нет. Оно было предыдущей поддержкой вот здесь. Вот здесь мы ее нашли. И мы снова, и здесь мы несколько раз находили поддержку, но мы его пробили. Технически это медвежий сигнал, но для меня вот все, что ниже этого дна, это под водой называется. То есть, ну не знаю, для меня это медвежья ловушка. То есть нас опустили ниже. Я думаю, что только для того, чтобы вытрясти все это ненужный балласт дирижабля с этого, господи, с воздушного шара с этого сбросить, чтобы он сделал вот так. Поэтому я знаю, вы меня любите больше всего за мои стрелочки вверх. Я думаю, что я круче всех их рисую. Вот. Но, опять же, дисклеймер, это не значит, что так произойдет. Будьте осторожны. Может вот так немного произойти, больше похоже на гриб волшебный. Но, тем не менее. AMP. Переходим к AMP. Нас просили посмотреть. AMP — это у нас AirDAO. Ну тут картина, кстати. Тут картина другая вообще. График какой-то, что-то не очень долгий, да, молодой. Вот, к биткоину, кстати, к биткоину здесь... к биткоину тут хорошая история с 2018 года.
Блин, слушай, ну к биткоину выглядит, конечно, печально, да? Что скажешь, Гош? Эмп к биткоину. Вообще как какой-то скам, да? Ну, у Ну, меня как к Даш биткоину он выглядит. просто не открыт, у меня открыт он к Не, доллару. а ты мой экран, ты видишь, я имею в виду, то, что Твой, мы... сейчас я посмотрю. Ну, ты можешь его в конце раскрыть? Тут вообще какая-то шляпа. Ну, Так это чтобы... вот я смотрю с 18 года. Выглядит А, удручающе. Вот что сейчас происходит. Ну вот он в который раз от EMA Ribbon отбивается вниз. Давай к да не, доллару теперь посмотрим. он вниз, к доллару-то. Он к Ну, доллару теперь к доллару примерно смотрим. так же То же выглядит. самое. Ну, кстати, смотри, к доллару вот у него уже была попытка сходить. Он, в принципе, вот здесь он нам показал, что, ребята, я готов. Смотри, здесь было W с перебитием вот этого уровня. Мы его, кстати, смотрели, видимо, на прошлом стриме, что это нарисовано. Ну, на каком-то там давнем стриме, да. Короче говоря, здесь идет W, очень бычья, и здесь много кто начал лонговать эмп, после чего эмп ушел в медвежью ловушку, вот что я вижу. При этом у него есть дно по теням свечей вот здесь. А, Смотри, вот у него было, да, походу дно. Это что, Binance? Binance, да. Да, вот у него было дно, и мы до него еще не дошли. Ребята, вот вопрос теперь в самый главный засыпку. Дойдем ли мы до него? А вот не факт. Не факт. Нет, конечно, если бы М будет вести себя по примеру Дэша и там других аутсайдеров, конечно, и дойдем и перепишем. Опять же, все зависит от чего. Вы поймите, проекты могут быть супер крутые, там, идеи супер полезные, нужные миру. Но если был премайн или если, понимаете, разработчики печатают их тоннами, то они будут разгружать их в рынок просто тупо потому, что им нужны деньги. И то же самое мы видели с Ripple, то же самое мы видим даже с Каста, моей любимой сейчас, в которую мы инвестируем. Ну, людям, понятно, что разработчикам нужны деньги. Ребят, вы что, не понимаете, что ли? Конечно же, они их дампят по рынку. Но это же не значит, что они их потом не будут пампить. В какой-то момент они перестанут их дампить, и вдруг, значит, и придет волшебный дядя, маркетмейкер, на голубом вертолете, да, прилетит и бесплатно покажет иксы. Так что, ребят, тут на этом рынке, на самом деле, выживает сильнейший. Как сказал, не помню, кто-то из великих, рынок – это машина, где деньги забирает тот, кто умеет ждать, от того, кто ждать не умеет. Это абсолютно верное изречение. Ну, пока он вниз Поэтому, вернувшись смотрит. к М, Пока он вниз смотрит. пока он смотрит вниз, да, пока У он смотрит него вниз. поддержка Мгм. 0.0644 предыдущий дневной лой. Дальше у него поддержка начала зоны ликвидности 0.0620. А в Мгм. сопротивлении у него стоит ближайшая 0.0700. И там же 13 има. Вот так он выглядит Так, сейчас. а мы И сейчас экран... Мы сейчас... Нет, твой Мы, экран же, просто зрители я видят смотрю на на своем. экране? Они твой экран видят. Понял. Ничего страшного, да. Я просто смотри, посмотри на мой сейчас, я переключился на 4-часовой таймфрейм, и тут еще одно подтверждение тому, что ты говоришь. Посмотри, даже на 4-часовике мы все никак не можем. Посмотри, как мы четко от EMA Ribbon уходим вниз на Ну, 4-часовике. да, я 6 обычно смотрю. Вот Давай 6 шестичасовой, посмотрим. шестичасовой таймфрейм. То же самое, У него посмотри. печальный, То же, да. то же У меня самое. сейчас 2 Но, секунды, вот но просто его здесь была покажу. попытка, друзья. Здесь была попытка, посмотрите, вот мы сейчас... Да, мой, да, да, экран вижу. еще видно. Твой, да. Смотри, здесь была попытка, мы закрепились выше, еще раз отбились. Все было хорошо. Ну, потом пришел медведь и обвалил цену. Вот, поэтому, ребята, ждите, смотрите, чтобы был вот такой закреп. Второй такой закреп будет уже более увесистым, как бы, ну, так всегда. Чем больше раз что-то, какой-то индикатор загорается, тем более вероятно, что это уже точно произойдет, в том числе и желтая точка, и дивергенция, и все остальное. Поэтому, ну, с точки зрения, конечно же, перепроданности, АМ достаточно дешевый. Вопрос в том, не скоманет ли он, и не будет ли они бесконечно об вас разгружаться. Это вопрос на миллион. Вот. Слушай, можно я тогда скажу еще про Каста словечко, раз уж я говорил про Каспа, хочу сказать Каста, словечко про Каста. 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 Это нашего друга проект, да? Это да, По-моему. это, ну как, это Ну, друга условно. нашего друга. Друга нашего Друг, друга. друг друга. Да. Да, да, Слушай, да. я недавно, знаешь, что понял? Я услышал где-то в баре такое словосочетание «другой друг». Просто кто-то кому-то говорил, не, это другой друг. И я понял, что это однокоренные слова на самом деле. Да, другой друг. Такая немного мысль глубокая. Короче, Каста. Значит, это проект друга нашего друга, Карла де Мун, которого многие знаете. Кстати, он прекраснейший вообще человек. Многие почему-то считают, что он скамер. Ну, видимо, потому что засадили депозиты по его ссылкам, я не знаю, или по моим. Ребята, скамер – это тот, кто впаривает вам
чухню и, понимаете, и с этого покупает себе Ламборджини. Так вот, вы неправильно думаете про моего друга Карла. Наверняка я даже знаю, я не буду говорить вслух, какие криптоблогеры вам это нашептали со своих каналов. Они просто не Lamborghini он понимают. купил раньше, чем появилась каста. Во-во-во, да, Ламборджини он купил не с касты, а со своих, еще с того эфириума, который он Он с покупал эфира купил, когда эфир по улетел до 4, $90, да. да, и до 4000 он там Абсолютно. полетел. Вот он тогда купил. И не Конечно, конечно, Lamborghini, а абсолютно. Bugatti. Вот. Ну, там тем более, да. Короче, каста, на самом деле, что я хочу сказать, друзья, мне тоже уже стрёмно, я вот на это смотреть не могу, признаюсь честно. Мы инвестировали в касту, потому что этого чувака тоже зовут Карл, кстати, который SEO каста, только это другой Карл, многие путают. Это его друг школьный, по-моему, Карл Рёгент, у него фамилия, если я правильно произнес. Он тоже из Швеции, как и сам Карлуха. Нормальный чувак, я с ним общался лично. Мы с ним сидели в офисе в Дубае, классно. Он, правда, так растекался по дивану, вот в такой вот позе он со мной общался. Ну, вальяжно немножко, но мне показалось все равно, что это было допустимо. Вот, и он мне сразу сказал, я говорю, давай ты мне дашь интервью для Crypto Commons. Он сказал, блин, я не могу дать интервью для русскоязычного сегмента, поскольку регуляция. То есть у них же все серьезно. Каста — это не какой-то там щиткоин white paper, или у которого даже нет white paper. Каста — это уже серьезный продукт, который работает. И более того, вот K-App, вы можете посмотреть сайт. Если вы находитесь в Европе или в ряде стран еще, которые они поддерживают, то вы можете уже заиметь карту Каста и заиметь банковский счет Каста. Для тех, кто не знает, что это такое, Каста — это такой криптобанкинг. То есть чуваки поставили свои задачи сделать просто на изи для тех, вот, кто не понимает, как купить крипту, как там перевести ее со своего банковского счета по IBAN или по Свифту. Все, вот, Каста решает этот вопрос. Теперь вы делаете себе... Вы даже можете не иметь банк европейский, вы просто в приложении Каста делаете себе IBAN. То есть, по сути, Каста за вас становится вашим банком. Но понятно, что это все проходится KYC, жесткая регуляция. Никто же не даст им, понимаете, ну, темные деньги там гонять и так далее. Поэтому, естественно, она не поддерживается пока, к сожалению, в большинстве стран, в том числе и в России, и в Украине. И откуда вы нас смотрите, напишите, кстати. Ну, надеемся, что придет время, и они будут поддерживаться. Сейчас, насколько я знаю, они работают только в Европе и в ряде стран, по-моему, в Эмиратах должны заработать, были или скоро заработают. И кто-то говорил, что в ряде стран Южной Америки. Но вот я пока что-то не понял. Хотя я сам здесь нахожусь, надо будет изучить вопрос. Значит, тем не менее, ребят, мы инвестировали в касту, чтобы вы понимали, по 0,022 на сид-раунде 2 года назад. Или когда уже больше, да, чуть-чуть. 3 года назад уже, обалдеть. Январь 22 года они, причем стоит обратить внимание, что они не очень удачно зашли вообще. Январь Ты что, там 22 года. завис? Я хочу сказать, вот многие думают так, что это экзит скам памп, что чуваки срубили иксы. Первое, что я хочу сказать, этот памп вообще никак не связан с каста. Насколько я понимаю, этот памп чисто спекулятивный, и его устроил Bybit у себя на бирже. Это маркетмейкер-бот Да, сыграл эту историю. конечно. Никто там ничего не успел купить, даже не думайте. Более того, мы, чтобы вы понимали, инвесторы, все, не только я, и DaVinci J15, и Crypto, Крис, там же инвесторов, послужной список вот такой. Никто не мог продать касту ни по $2, ни по $1. Понимаете, не даже по 50 центов. Почему? Потому что есть такое понятие, как клифф. Отсечка, да, 2 месяца или там даже 3 месяца, смотря какой ты тайр, ты не можешь продавать ни монеты. То есть мы смотрели на это все, видели 100 иксов. Я звонил друзьям, говорю, братан, мы зашли по 2 цента, а на 2 бакса, мы миллионеры, все, там, миллиардеры. Ну, как бы это все вот этот вот азарт, который кончился чем? Когда нам разлочили первые партии монет, а там все равно, понимаете, да, что, грубо говоря, у нас контракт был расписан на 2 года с чем-то. У нас только-только вот разлоки закончились, чтобы вы понимали, в прошлом году только. Даже в этом, по-моему. Короче, примерно год назад они закончились. И мы, естественно, не могли продать ни монеты. Так что не думайте, что это мы обрушили цену. И Карл, насколько я знаю, не продавал ничего, как бы ему вообще это не надо. Поэтому, да, продавали, конечно же, кто? Ну, ранние инвесторы, кто не хотел ждать. Я вообще не понимаю тех, кто в убыток это продавал. Я лично только докупал. Нет, ну, были, признаюсь, конечно, пару раз были моменты, когда мне просто были быстро деньги, там, не знаю, грубо говоря, спасти позицию или там вывести там что-то срочное, и не было других денег. Я, конечно, пару раз продавал каста, но я потом ее обратно назад откупал. То есть сейчас я саккумулировал каста, я сейчас скажу, в 3 раза больше, чем вот у меня было, когда мы инвестировали. То есть с учетом даже того, что я продавал, я накупил уже еще, грубо говоря, в 2 раза больше. То есть у меня всего стало
Я правильно говорю или нет? В 3 раза больше или в 2, я все время путаюсь. Короче, у меня сейчас 3х примерно от того, сколько у меня было, потому что я реально верю в проект. И я вижу, что цена дешевле, чем продавали инвесторам. Вдумайтесь. Но они не могут же потом не загнать ее выше, чем инвесторская. Поэтому я вижу пока что гигантское W, такое же, как было на Mantra OM, такое же, как было на других монетах, которые мы смотрели, были в накоплении. Я жду, что это будет иксов 100 как минимум на Но споте, а может и у 300. них уже было такое W в 22-м, в 23-м году в Да, да, ноябре. да. Ну, И это же согласен, да, платежный пока не инструмент. отыграла. Если ребята не Пока оставят не историю отыграла. с платежностью, вот здесь у них, кстати, с учетом того, какой у них изначальный посыл для аудитории, здесь важно, чтобы они как можно больше интегрировали ее в какие-то платежные истории. Если они не оставят ее, то потенциал у нее есть, и Да, с общим забегом альт-сезона, когда он наконец-то придет, тут вопрос доминации да. нашего биткоина, вот, у них отстрел как минимум точно с этих позиций будет. Пока он И выглядит не понимаешь, очень еще, хорошо. знаешь, в чем еще большой момент? Конкуренция. Все-таки как ни крути, на рынке даже вот такого, того, что они предлагают, большая конкуренция. Ну, конечно. Crypto.com, Но байбитовские все карточки, платежники, извиняюсь. у них все платежники – это их Да, конкуренция. да, поэтому, конечно же, большая конкуренция. Но они молодцы, ребята, они действуют, у них и airdропы всякие проводятся, и стейкинг, у них там, собственно, за стейкинг этих монет каста ты получаешь вообще нулевые комиссии и все остальное. То есть, в принципе, они двигаются достаточно правильно. И, кстати, недавно они залистили Solana, вот буквально вчера, что ли, была новость в Твиттере. У них что, могу вот их пожурить, у них очень медленно идет листинг новых монет. Но они все-таки не биржа, они в первую очередь как бы такой криптобанкинг, криптокошелек, да, но тем не менее, где я делал репост недавно. Вот, new listing, Solana. Ну, нормально, они спустя сколько уже лет Solana на рынке. Короче, Там Каста, если вы нас Грин, слушаете... там зарегулированность еще, они же в Арабских Эмиратах Да, находятся, и у них там им достаточно не сложная, давали, да, у них сложная точно, зарегулированность им не идет. давали. Им не давали просто залиститься. Ну вот, в общем, ребята, что еще хочется сказать? Мне понравился вчера вот этот мем, я хочу его перевести на русский язык. Для нас переведу к нам в телегу попозже. Вот, два типа криптоинвесторов. Первый. Я продал свои биткоины, чтобы заплатить свои долги. Ну, там, закрыть кредиты. И второй. Я взял кредит, чтобы купить больше биткоина. Напишите в комментариях, какой вы из этих чуваков. Интересно будет узнать. Вот. На самом деле, кредиты лучше не брать, конечно. С другой стороны, вон Майкл Сейлор. Вот Майкл Сейлор, вот этот вот чувак, на самом деле. Он берет кредит, он берет чужие деньги, покупает на них биткоин и как бы в шоколаде. Вот. Конечно, дело рисковое, но пока мы видим, что себя оправдывает. Так что тут скажешь еще? Какую монетку мы хотели посмотреть? Я думаю, надо Air, уже по-моему. потихоньку. Air, да, Air, можем закругляться. А Air, Air по-моему, это и был, просили. Это АМБ. был AMB? Air, это он и Это был, AMB. да. Это он и был. А Вроде еще все. какую-то, по-моему, все, ничего не просили. Ну и Dash, все, тогда будем... Air. Атом к биткоину. Мы даже уже смотрели. Атом к Да, там. биткоину просили. Было. Атом к биткоину, ну и к доллару тоже зацепим. Кстати говоря, ребят, вот атом, что-что, а атом, на мой взгляд, выглядит очень перепроданным. Ну, как бы вот, смотрим атом... к биткоину, да, сначала. Да, смотри, он даже к доллару выглядит достаточно перепроданным. И пока у него нет даже намека на разворот на недельке, красный money flow, сетка Ribbon, причем это не к биткоину, это к доллару, друзья. То есть это мы видим, что атом, грубо говоря, сейчас является абсолютным аутсайдером. Ну, кстати говоря, он еще лои не переписал даже, то есть, в принципе, есть к чему стремиться. Ну, на дневке, конечно, там, наверное, ситуация другая, но не особо. Тоже посмотри, на дневке, вот, нисходящее сопротивление, вроде мы его пробили, но по EMA Ribbon пока еще... Да, все еще мы от нее опять идем вниз. На Пока недельке он что в моменте накапливается. На недельке он накапливается. на Там недельке накапливается. разнонаправленность, На да. дневке, опять же, на дневке только что зеленый манифлоу загорелся, обратите внимание. Это хороший знак. Ну и давай к битку его глянем по просьбе трудящихся. А к битку он выглядит как мусор. К битку он выглядит как мусор, но мой вот этот прогноз, он не отменяется со стрелочкой, он просто переносится. Как говорится, задержка рейса, ребята. Билетики в ракету все еще продаются, они все еще дешевые, ребята. Билетики в ракету покупать надо внизу, а не наверху. Наверху придут хомяки покупать. Еще раз вам говорю, никто сейчас не будет покупать атом по вот здесь, потому что он нахрен никому не нужен. Атом будут покупать вот здесь начнут. А вот здесь, когда он вернется, понимаете, куда-нибудь там, вот здесь его будут очень дико покупать, биткоин, и там бы я бы его уже подпродал.
Ну вот на пальцах какая-то вот такая вот арифметика. Ребятушки, ставьте лайки, если вам заходит такой контент, подписывайтесь на меня, если вы не подписаны на Гошу, обязательно, если вы от меня зашли, тоже подписывайтесь. И что еще? И могу просто быстро, без теханализа сказать, что я накапливаю еще аудио. Мне нравится проект Audius. Вот он вчера, кстати, пампил на 20%. Кто не видел, хороший был трейд. Кто взял, поздравляю. Ну ладно, тогда быстро теханализ сделаю. Куда мы тут сходили? Ну-ка. Ну вот он сейчас лежит на 0,78 уровне, кстати, после этого пампа. Поэтому неплохая зона. А если мы посмотрим вот отсюда, на более старшем, да, то он лежит на 0,61, на золотом кармане. То есть, по идее, если это все-таки уже разворот, аптренд локальный, то мы сейчас можем найти здесь поддержку по аудио в том числе. Несмотря, конечно же, на красный money flow. Не знаю, мне бы хотелось верить, что мы увидим что-то вот такое, знаешь, типа как по трону. Вот я еще хочу обратить внимание подписчиков на трон. Пускай это будет последняя монета в этом, ну, крайняя, давай скажем. В этом Хорошая монета. Да, хорошая монета, и она живет абсолютно своей жизнью. Посмотрите на недельке. Ну, во-первых, мы все знаем, что USDT самый популярный на троне, да, TRC20. Ну, кстати, сейчас из-за пузыря этих мемкоинов на Justin Scam на троне уже дороже комиссии были. Недавно я прихожу в обменник, и мне говорят, а ты в курсе, что на троне дороже тезер отправлять, чем на эфириуме, прикинь? В эфириуме стали дешевые комиссии, Proof of Stake, на троне Последний раз у дорогие. меня было $2, что ли. Вот это все, что Троне, я да? помню, да, на троне. Ну, я Там тоже капец, USDT на надо троне стейкать. гоняю. А ты стейкаешь в кошельке или с биржи, имеешь в Нет, виду? я это не делаю. Я только если мне надо Я закупиться, я стейкаю. с кошелька перекидываю на закуп. Закупился и обратно на кошелек. Вот, вот поэтому ты и платишь дорого. Если ты хотя бы там 500 или 1000 монет тронов положишь себе в стейкинг, на Тронлинке, на Exodus, на любом кошельке это есть. У меня Ты Exodus, себе да. будешь... Ты знаешь, да, на Exodus есть. Ты себе будешь стейкать не монеты, а energy и bandwidth. Это энергия и пропускная способность. Это очень круто на самом деле. И тебе транзакции, грубо говоря, все будут бесплатные. Ну, если ты его раз в полгода отправляешь, тебе, в принципе, это по барабану. Но если ты часто гоняешь, например, тезер на нем, это имеет смысл, потому что иначе ты будешь платить каждый раз 10-20 тронов за комиссию. Нафиг это надо. А так ты будешь платить 0 там, или 1 трон, и будешь просто эту энергию, как бы, которая тебе майнится, ты будешь за счет этой энергии и отправлять монетки. Очень удобно. Но, тем не менее, мы смотрим на трон, что мы видим? Недельный таймфрейм, абсолютно все по бычьи, посмотрите. Зеленый манифлоу, практически безоткатный рост. Да, конечно, всегда. Мы над сеткой, опять же, EMA Ribbon, как Гоша отметил, это бычий сигнал, бычий знак. Конечно, всегда есть риск коррекции. Но, блин, трон, ребята, посмотрите, это какой-то не тот график, что здесь должен быть еще история. Это уже третий раз мы приходим к all-time high. То есть трон в принципе, сейчас как раз уже наверху вот этой W, ребята. Это как раз к Поэтому, да, еще раз... вопросу использования платежной системы, в том числе институционалами. Да, Вот да. что делает платежная система. Поэтому, условно, пока такие проекты, как Каста, не выйдут на примерную такую историю, но они делали это для B2C сегмента, поэтому у них не очень так получается выйти. Изначально Да. посыл был для B2C, поэтому они находятся внизу. А вот эта история ушла в B2B, и Тезер ее подхватил, стал ее использовать. Все, монета выглядит совсем по-другому. B2C, ты имеешь в виду банк to crypto или что? Я не понял немножко. Нет, Расшифруй. для клиентов. B2C это для розничного клиента, B2B это для бизнеса. А, То есть, по я сути, не знал сейчас, такого. да, B2C это бизнес для клиента, а М. B2B это бизнес для бизнеса. И B2C поскольку, буду знать. Я знал 2CB, но детям не будем говорить. А B2C не знал. Буду знать. Спасибо. да, они изначально сориентировались, видишь, для бизнеса, для бизнес-сегмента, а там Ага. другие объемы, соответственно, другая капитализация самого проекта, и по-другому выглядит график. Клево. Приход... Слушайте, ребята, короче, подводим сухой остаток. Трон, лично мое мнение, я думаю, Гош, ты тоже согласишься, все очень по-бычьи смотрится, нарратив и опять же, есть причины этому, это не просто так. И посмотрите, как мы удерживаем сеточку и MA Ribbon. Ну, что можно сказать? Сейчас, конечно, ну, опять же, если это сейчас будет вот так, то можно и сейчас лонговать. Просто всегда есть вероятность, что мы сходим до сетки, поэтому уж если искать точку входа, то покупайте на следующем падении к сетке, там, где бы она ни была. Даже если мы сейчас резко сделаем вот так, не ловите фома, обязательно будет что-то вот такое, сеточка подтянется. И лучше будет купить, грубо говоря, чуть выше, чем сейчас, но на подтверждении, да, вот здесь, что мы уже сходили в коррекцию. А так-то в целом трон, ну, по мне так to the moon. To the moon, как говорится, всему голова.
Ну да, вполне реально, до 0.18. Ладно, ребята, слушайте, очень круто, прям дико. Большое тебе спасибо, Гош, что пригласил. Приходи ко мне тоже на стрим, Грин, организуем на тебе днях тоже. спасибо. Да, давай, возвращай массовые криптогоны, было отлично. Я помню, мы даже в новогодний, у нас был большой, последний раз в 22-м, по-моему, году был большой криптогон новогодний, куча народу, там люди приходили, уходили, возвращались, было вообще великолепно. Здесь на Market Lab это такая... Ночевали, просыпались на криптогоне, да. Да, да. Засыпали носом в клаву. Здесь попытка было немножко раскачать это всех товарищей наших, которые ушли. Там много людей было, и Бла-Бла Крипто, и Хамстер, и Тон всегда приходил, и, ну, много народу было всех. Сейчас устану даже перечислять. Вот, надеюсь, еще проведем стримы у тебя, у меня, может быть, кого-то еще позовем, ребят, чтобы было повеселее. Ну, а вам, аудитории, большое спасибо. Обязательно подпишитесь на Да, Тима. канал Грини, у вас должна быть ссылочка в описании к этому видео. Вот, также рекомендую обязательно подписаться на его телеграм-канал, сейчас можете видеть его на экране. И также там есть еще и ссылочка на телеграм-чат. Тоже много интересной информации Грини публикует. Руссо Амигос. Так, слушай, я придумал шикарную концовку для стрима. Смотри, вот мы с Аргентосами передаем привет. Как? How to say hello to Russia? Hola, amigo. Hola, Russo amigos. From Argentina. Hola, amigos. И посмотрите, какой красивый вид. И мы покажем Mountains de los Andes. Это просто крышеснос, ребята. Вот. Но почти как у нас на Кавказе. Да, в принципе, да, как бы Красная Поляна. Красная Поляна, Домбай, Джилысу, Архыз. Все похоже. Ну, тебе хорошо покататься, Грин. Спасибо всем, спасибо аудитории огромное. Да, обязательно еще увидимся. В общем, да. Всем профитролей, хорошего настроения, удачи в торговле и пока-пока-пока. Всем пока-пока. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть.